Thank you very much, sir. Thanks for your inspirational words. Um, Now, once again, a warm good afternoon to all by myself, Dr. Mayawati Patil. Once again, I welcomes all of you in today's webinar. Today, we are really fortunate for having such a great guest of honor with us, Dr. Kale sir. Our today's speaker, Dr. Sharad Kale sir. Again, we know he is well known for his scientific contribution towards the welfare of society. So it's really difficult to summarize his broad spectrum of work in few words. Still, I will try to throw a light on few of his major contributions. Sir did his MSc in microbiology from Pune University in 1976 and joined Bhabha Atomic Research Center, Mumbai, serving as the scientist in various capacities till August 2016. He retired from Bhabha Atomic Research Center, Mumbai as Associate Director of Bioscience Group, Head of Nuclear Agricultural and Biotechnology Division, and Head of Food Technology Division of BARC. Sir is again best known for his contribution in the field of pesticide microbial interactions and environmental impact of pesticides, green synthesis of metal nanoparticles using biological routes. His project Nisarguruna, just as mentioned by our Honorable Director, his project Nisarguruna is a technology of biogas production from biodegradable waste. This is a combination of aerobic and anaerobic processes for faster and better degradation of biodegradable waste, resulting in methane enriched biogas and organic manure regeneration. Several plants of this technology are functioning in the country, including one at Delhi Secretariat. And beside this, he was the chief coordinator of several international projects related to use of radioisotopes in environmental research. And as a part of this project, spanning over 20 years, he traveled to various countries and got important knowledge for ground level research in our country. He has conducted several workshops for teachers, students, farmers, and citizens for almost 25 years in various parts of our country. And some of the topics of his research work are how science helps in leading a satisfactory life, how farmers can implement organic farming in large scale, uh, new avenues in farming sector, science in kitchen, nuclear, chemical, biological warfare, and how to deal with it. Then atomic weapons, then sustainable environment and our individual responsibility. And all of this outstanding contribution towards the welfare of the society for human being is appreciated by government of India by honoring him with a civilian award of Padma Shri on 26 January 2013 in the discipline of science and engineering. Thus, on a final note, we are really grateful for presence of such a great and dynamic personality with us in today's webinar. So, without further delay, I request sir to sir that we are eager to hear you, sir. So, sir Kai, sir, please. Thank you, sir. Sir, you are not audible. Yes, yes, sir. Yes. Yeah. आता यांना focus. Little difficult. I hope everybody can hear me. Yes, yeah, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So, thank you very much, Dr. Mayawati and Dr. Sarpude. Uh, I have got a good neighborhood of Aurangabad. I come from Ahmednagar, and for first 20 years of my life, I have spent in Ahmednagar. I know how places like Ahmednagar, Aurangabad, Jalna, Beed, Parvani, Osmanabad,
are trying to come up, and these whatever ओके you ओके. are there, आता मी अनम्यूट नाही I ना? am remotely connected. I have been there occasionally. इथं येतो. येस, काही So प्रॉब्लेम नाही. something like my roots. बट आय So कॅन स्पीक I ना? am happy to be म्हटलं available. गरज पडेल I तेव्हा have यांचा done स्पीक any नंतर. favor to all of you. It's my duty as a अनम्यूट scientist करून का? and as a teacher ओके. to talk to whoever wants to listen to me. When Dr. Mayawati asked me, I think her name is very mythological. It reminds me of one particular heroine from an old novel called Opposite, written by Shashi Bharwat. I don't know how many of you read that. It's something like nobody knew biotechnology in that she was the heroine, and her name was Biotechnology. So anyway, that's the history and that's the movement that was formed. So thank you very much for calling me. Now, when I talk to you, I'm going to use, I don't have a PowerPoint. I'm going to use only the vocal cord which I have got and just try to give a message to all of you. My speech will be in three different languages. It will be English, Marathi, and Hindi. So I hope that all of you will go by that. Sometimes few things I cannot explain in English. Like तिथलं करून झालंय हे जर आपल्याला सांगायचं असेल किंवा पूर्णपणे तुला पुस्तकं का हे सांगायचं असेल तर इंग्लिशचा उपयोग होत नाही. इथे आपल्याला मराठीच वापरावं लागतं. काही गोष्टी इंग्रजीत चांगल्या सांगता येतात, काही गोष्टी हिंदीत चांगल्या सांगता येतात. So I thought that I will use a mix of languages. I don't have, as I told you, any PowerPoint presentation. To begin with, the talk on future of biotechnology. Let me first understand from audience, of course, you will not be able to interact with me that fluently when we are talking in front of each other. System audio But option नहीं है क्या? actually, what do you mean by biotechnology and how biotechnology is going to be for future? When biotechnology is there since time immemorial, there is nothing called biotechnology for future. Biotechnology is always with us. The day our body was born, we started with biotechnology and we are going to be with biotechnology till our last days. And that's how the only thing is a perception. The matter of perception, how you look at biotechnology, हे व तंत्रज्ञान, एखादी गोष्टीला तंत्रज्ञान का म्हणायचं? इथे तंत्रज्ञान हे त्याचा वापर करून आपण काहीतरी प्रोडक्ट बनवू शकतो. तो प्रोडक्ट अनेक लोक वापरू शकतात. That means it makes it a technology. Other than that, there is not much of a meaning. But basically, let me start with three poems. आजकाल काय झाले, मी रिटायर झाल्यानंतर थोड्याशा कविता लिहायला सुरुवात केली. तर पहिल्यांदा मी तुम्हाला 3 कवितांमधनं काही प्रश्न विचारणार आहे. त्या कविता तुम्ही नीट ऐका. हिंदीमध्ये कविता आहेत, कारण ऑडियन्स माझा नॅशनल असल्यामुळे मराठीतही मी त्या कविता लिहू शकतो, पण त्या मराठीतनं लिहिता मी हिंदीत लिहिलेल्या आहे. आणि हिंदी तुम्हाला कळायला काही फारसा अवघड नाही, कारण माझं हे मुंबई हिंदी आहे. त्याच्यामध्ये बरेचसे मराठी शब्दही तुम्हाला सापडतील, थोडेसे इंग्रजी शब्दही सापडतील. तर पहिल्या कवितेचं नाव आहे क्या बदलाव आएगा. चांद पे तो पहुंच गए थे हम कई साल पहले, अब अंतरिक्ष कोई नया नहीं है. पहुंचेंगे अब मंगल ग्रह पर, फिर उसके आगे भी शायद आएगी बुलेट ट्रेन देश में हमारे, होगी कई सारी स्मार्ट नगरी देश में हमारे. लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को, लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को, क्या करेंगे कूड़ा मुक्त अपने घर को. डंपिंग यार्ड्स बढ़ाते जा रहे हैं, धरती माँ को कब से तड़पा रहे हैं. धरती माँ को कब से तड़पा रहे हैं. घर का कूड़ा पड़ोस में फेंक के घर तो स्वच्छ होगा मेरे मित्र, और सोचा है कभी क्या भारत स्वच्छ होगा. उसी कूड़े से आएगी ना कल के अनाज की बोरी, यही बतला रही ना पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी. कूड़ा बाहर फेंकने से जहां दिन की शुरुआत होती है, वहां भारत बदलने की बात होती है. वहां
भारत बदलने की बात होती है, वहां नई टेक्नोलॉजी की बात होती है। मेरा भारत महान। दूसरी जो कविता है वो है पानी। एक दिन मेरी पानी से बात हो रही थी, तो मैंने पानी को पूछा, पानी रे पानी तेरा हाल कैसा? तो पानी ने जवाब दिया, जनाजा उठने वाला है समझो वैसा। चौंक गए ना आप? मैं भी चौंक गया था। पानी ने जवाब दिया, जनाजा उठने वाला है समझो वैसा। मैंने कहा क्या हो गया भाई, पानी का जनाजा क्यों उठेगा? तो फिर पानी ने बरसना शुरू किया। जीवन मुझे कहते हो, पूजा मुझसे करवाते हो, नदी को माता कहते हो, तीर्थ मंदिर में पीते हो, कभी ख्याल आया मन में मेरे लिए कुछ करते हो? रसोई मुझसे पकाते हो, खाना मुझसे परोसते हो, सुबह से शाम, शाम से सुबह 3 लीटर पिए जाते हो, कभी ख्याल आया मन में अगले पीढ़ी के लिए कुछ करते हो? कितना गंदा करते हो, रोग कीटाणुओं को बढ़ावा देते हो, जिंदगी को धोखा देते हो, नदी को गटर बनाते हो और मुझसे मेरा हाल पूछ रहे हो। बहुत बड़ी बात है। भगवान को अभिषेक मुझसे, भगवान को अभिषेक मुझसे, मेहमानों का स्वागत मुझसे, मरीजों की दवा मुझसे, फिर भी बेहाल कर दिया मुझे। हाल पूछने की जरूरत करते हो, हाल पूछने की जरूरत करते हो। पानी, पानी रे पानी तेरा हाल कैसा? युगों से रहा हूं मैं धरती पर, युगों से रहा हूं मैं धरती पर, बारिश झरना नदी सागर से, फिर बारिश सूरज की धूप से, चक्र से मैं गुजरता हूँ, लेकिन वक्त के मुसाफिर मानो मित्र मेरे, बहुत अच्छी मित्रता निभा रहे हो, मेरा हाल पूछ रहे हो। कुछ तो करो मित्र, कुछ तो करो, अभी भी समय शायद बाकी है, जितना पिया है आज तक आधा तो शुद्ध करो मित्र। पृथ्वी माता बड़ी दयालु है, लेकिन वो भी अब थक गई है, उसकी सहायता करो, नहीं तो मेरे साथ साथ पूरे मानव वंश का जनाजा उठने वाला है, मेरे साथ साथ पूरे मानव वंश का जनाजा उठने वाला है। और तीसरी अंतिम कविता है, मैं सोच के घबराता था पहले। आवाज आ रही है ना सबको? मैं सोच के घबराता था पहले, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है। मैं घबराता था पहले, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है। जब मैं वातानुकूल महल में अपने रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ, तो सिर्फ मुझे चैन की नींद कैसे आती है? मन में ख्याल क्यों नहीं आता, आधी आबादी कंबल भी नहीं खरीद सकती, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है। आजकल लोकल गाड़ी से नहीं जा पाता, कितनी आसानी से मैं कहता हूँ, इतनी आसानी से मैं कहता हूँ, आजकल लोकल गाड़ी से नहीं जा पाता, आलीशान गाड़ी में जाना जरूरी हो चुका है। गाड़ी में से मुझे रास्ते के मुसाफिर नजर नहीं आते, क्या मेरी गाड़ी अकेले प्रदूषण फैला रही है? कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है? जब मैं बाजार जाता हूँ हाथ में थैली लिए बिना, तो मेरे स्टेटस को कोई परेशानी नहीं है, ना मेरी कोई गलती मुझे लगती है। जब मैं प्लास्टिक की थैलियों में सब्जियां लाता हूँ थैली भर भर के, क्या सिर्फ मेरी थैलियां ही प्रदूषण फैला रही है? कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है? जब पार्टियां देता हूँ मैं गजब की और भर भर के थालियां खाना खिलाता हूँ ऐसे मित्रों और सज्जनों को जिनको खाने की तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन खाने सकती है, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है? पार्टी के वेटर तरस रहे हैं खाने के लिए, वो मुझे नजर नहीं आते, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है? जब मोबाइल से वीडियो में लेता हूँ किसी आग का या दुर्घटना में मरते हुए इंसान का, तो मेरे हाथ कांपते नहीं है, ना मैं आगे बढ़ के मदद करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास समय की कितनी कमी है, क्योंकि मुझे जाके वीडियो शेयर करके लाइक्स कमाने हैं, मदद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है? लेकिन आनंद की बात यह है दोस्तों, आजकल मैं बिल्कुल नहीं घबराता। लेकिन आनंद की बात यह है दोस्तों, आजकल मैं बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि मैंने सोचना ही बंद कर दिया है। मुझमें का इंसान मौत की नींद सो रहा है, मुझमें का इंसान मौत की नींद सो रहा है। तो ये जो
Ma'am, sir is left it. Hello? अभी थोड़ा सा कुछ डिस्कनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो हमारे देश की जो समस्या है, the problems which we are facing, all of them can be solved by biotechnology. I mean, I have got a very strong uh, uh, belief of which they are absolutely of no importance. I don't mean that you should not publish. You should publish. But while you are publishing, you should also keep in mind what for research is being made. If your research at the age of 60, when you are retiring, or at the age of 65, somebody tells you that you have got more than 250 publications, you have got a Z value of 100, but none of your papers have got transferred or converted into a product, I think your research is of no use. There is, of course, the people argue there is a basic research. If your basic research has converted into textbooks, I will accept, yes, your papers are very important. But if they are not contributed to neither textbook nor to the technologies, I think it is of no use. So let us all decide that whatever work I do, I will do quality work. And this quality work will come with a lot of striving, with a lot of hard work. And this hard work is something which is missing from our country, from our intellectual population. Yesterday, I was talking to a seminar in Indore. I told them I will be a little critical. I don't mean that all of you are not doing work, all of you are doing excellent work. But something we have to do better, something we have to aim for the best. And for that, we must first identify the lacunae, identify the faults which are there in our system. And I cannot remain out of the system and start criticizing the system because I am part of the system. So whatever solution, other questions I am asking, whatever criticism I am doing with you, I am going to give the solutions also. Maybe those solutions you may not find completely satisfying, but that's what I want. I want you not to be satisfied. And I want you to take these questions and these answers forward in such a manner that every one of you ends up in doing something better for the society. If you do one thing better for the society in your life, you will be very happy. When somebody was reading my biodata, they were telling that, I think Mayawati was reading, she was telling Nisargarun about the project. But let me be very clear, Nisargarun is not a project. Nisargarun is a concept. And what is meant by concept? It is a concept of life. Whatever we have taken from nature, we must be able to return back to the nature. That is the most important thing. तुम्ही इथे जे आलात या जगामध्ये, तुम्हाला ज्या कोणी इथे पाठवलं, ज्याच्यावर तुमचा विश्वास आहे, त्याचं नाव तुम्ही घेऊ शकता, तुम्हाला त्यांनी पाठवलं, कशासाठी पाठवलं या जगामध्ये? या जगामध्ये त्यांनी पाठवताना पंचतत्वापासून आत्मतत्व वेगळं केलं. त्याला एक शरीर दिलं, त्याचं नाव होतं मायावती. आणि मायावतीला सांगितलं, बाई ग तू जा आणि औरंगाबादला तुझी ही कर्मभूमी आहे, तिथे तुला राहायचंय आणि तिथे काय करायचंय. I took name because of she is in front of me. This is addressed to every one of you, all of us, including the President of America, President of India. All of us have got a motive for our life, and if you find that motive for our life, I think we have won half the battle. And this is what my philosophy as a scientist is, that when Panchatattva separated Atmatattva, gave a body, then told that body that you are going naked on the earth, and while coming back, you are going to come back naked. You are not going to bring anything from here, from there, and you are not taking anything from here.
Only thing you are, why I am sending you there is such a beautiful creation of mine. I want you to enjoy. But while enjoying that creation, you also must remember I am giving this earth as a deposit to you. And mind you, this Almighty or the supernatural power has offered you this entire Visundara without any कारण कुठलंही कारण जामीन न ठेवता तुम्हाला त्यांनी हे मोठं डिपॉझिट तुमच्या हातामध्ये दिलंय अँड व्हॉट यू आर सपोज टू डू यू हॅव टू पे इंटरेस्ट यू हॅव टू मेक शुअर दॅट दिस इंटरेस्ट इज स्प्रेड प्रॉपरली अँड व्हॉट इज दिस इंटरेस्ट माझ्या दृष्टीने ते इंटरेस्ट असं आहे की तुम्ही या पृथ्वीवर येताना ही पृथ्वी जितकी सुंदर होती त्याच्यापेक्षा जास्त सुंदर ती तुम्हाला करून जायची आहे यासाठी केला होता अट्टहास की शेवटचा दिवस गोड व्हावा कारण डॉक्टर अब्दुल कलामांचा पुण्यतिथी होती आज डॉक्टर ब्लूमबर्ग यांचा जन्मदिवस आहे त्या दोघांचं नाव मी कशासाठी घेतो तुम्हाला सांगणार आहे डॉक्टर कलाम शेवटच्या क्षणापर्यंत विद्यार्थ्यांशी बोलत होते ज्या कामासाठी डॉक्टर कलामांना त्यांच्या पीएने विचारलं होतं सर हाऊ डू यू लाईक टू बी रिमेंबर्ड बाय पीपल यू लाईक टू बी रिमेंबर्ड ॲज ए missile man, you will like to be remembered as a atomic energy man, you will like to be remembered as a scientist, as a how will you like to be remembered? आणि त्याच्यावरती कलामांचं उत्तर होतं शिक्षक म्हणून मला लोकांनी आठवण ठेवावी असं मला वाटतं एवढा मोठा माणूस होता बघा की ज्या लोकांना त्याचं ही न्यू दॅट आवर पीपल वॉन्टेड टू लर्न he knew that he is supposed to teach and that job he was doing till end of his last breath and that's the most wonderful death I have seen on the earth हे इतकं सुंदर मृत्यू आणि दिस इज व्हॉट प्रॉबेबली तिथे देवानी त्यांचं दोन्ही हाताने स्वागत केलं असेल यू हॅव डन युअर जॉब यू हॅव डन युअर ड्युटी यू हॅव ट्राईड टू मेक दिस अर्थ मोर ब्युटिफुल दॅन वेन यू एंटर्ड ऑन दिस अर्थ अँड दिस इज व्हॉट इज रिक्वायर्ड आजचे ते दुसरं नाव मी तुमचं घेतलं ब्लूमबर्ग हे 1976 साली नोबेल प्राइज विनर होते मेडिकलचं नोबेल प्राइज त्यांना मिळालं होतं अँड दॅट नोबेल प्राइज वॉज फॉर अंडरस्टँडिंग दी इन्फेक्शियस डिसीजेस हाऊ दे आर स्प्रेड अँड हाऊ एपिडेमिओलॉजी टेक्स प्लेस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस आज कोरोनाने जो हाहाकार केलेला आहे तो कोरोनाचा हाहाकार व्हायचं कारण नाही आपल्या देशामध्ये if all of us are aware that what is corona and how this corona can be controlled, especially biotechnology students should know how corona can be controlled. फक्त मास्क वापरायचा आहे आणि तो मास्क चांगला असला पाहिजे व्हायरस फ्री असला पाहिजे आणि तुमचे हात स्वच्छ ठेवायचे आहेत इफ एव्हरी वन ऑफ अस टेक्स दिस मेसेज टू दी सोसायटी टेक ए गुड मास्क इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कारण हा जो व्हायरस आहे इट इज I don't have to teach you what is a virus. It's a nanometer long, some 100 nanometer long virus. And to control it, you need a good filter. So if you keep this filter by 3 or 4 layer mask and put it on your nose and mouth in such a manner that whenever you are in contact with some other person, you are not breathing that virus. If you keep yourself away from that, within one day, India can be free of corona. The whole world can be free of corona. People ask me that why corona is spreading. Corona is spreading because we are not educated. Corona is spreading because we are not cultured. And corona is spreading because we are allowing corona to spread. We are not understanding science of corona. Each in article I write, let every biotechnology student become a ambassador. Let him go to the society and make sure that this message of how corona can be controlled. See, I know that, well, after all that also, there will be some viral load going into the body. You can't avoid it. But having said that, if the viral load is reduced to minimum, probably the symptoms will be asymptomatic. And corona ala kewa आणि गेला केव्हा हे तुम्हाला समजणार नाही. आणि you will not have to live with fear of corona. आजकाल काय झालं की कोणी बाहेर पडायला घाबरतात मला कोरोना झाला तर माझ्यापर्यंत कोरोना पोहोचला तर एवढं घाबरायचं काहीच कारण नाहीये वी आर ऑल एज्युकेटेड पीपल वी आर ऑल लर्नेड पीपल वी अंडरस्टँड व्हॉट इट इज अँड दॅट्स व्हॉट अ बायोटेक्नॉलॉजी इज
बायोटेक्नॉलॉजी अशी काही फार मोठं यंत्र बनवलंय किंवा जीन घेतली आहे आणि ती जीन इकडची तिकडे ट्रान्सफर केली आहे, मग आता काहीतरी नवीन त्याच्यामधनं मिळणार आहे. ऑल दॅट डोंट एक्सपेक्ट दॅट. व्हॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इज आजच्या आयुष्यामध्ये आपण कधी बजेटिंग केलंय का, हा प्रश्न स्वतःला विचारा. त्या बजेटिंगचं उदाहरणार्थ एक माझा नेहमीचा प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो. आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव हर्ड मी बिफोर. माय क्वेश्चन विल बी व्हेरी सिम्पल. तुम्ही किती ऑक्सिजन घेता तुम्हाला माहिती आहे का? Most likely people say that, sir, we don't know how much oxygen. We need oxygen. Without oxygen, we cannot survive in this world. Everybody knows that. नाकतोंड दाबून ठेवलं तर एक अर्ध्या मिनिटामध्ये माणूस चित्रगुप्त समोर जातो. सो इट्स ऑक्सिजन इज सो इम्पॉर्टंट. करोनामध्ये आज आपल्याला ऑक्सिजनचं महत्व कळतंय. परवा एक व्हॉट्सअपवर मेसेज फिरत होता. एक इटालियन जेंटलमन, ही इज 90 years old. He survived corona, and when he was presented bill, it was of something like 8,000 or 10,000 euros. So he asked, what is this bill for? They said that it is the price of oxygen. So he started crying. So the doctor said, but you should not cry. At this age, we could save you. That's a miracle. So he said, no, I'm not crying for the bill. I can give even double the amount. I am crying that how much oxygen I have taken from this Jesus Christ in last 90 years without knowing how much is value of that. And that is what I want to ask you, that तुम्हाला तुमच्या ऑक्सिजनची किंमत कधी माहिती आहे का? I will tell you that as a biotechnologist, as a biologist, I will tell you what is the price of that. तुम्ही सगळे दिवसातनं 21,000 वेळा श्वास घेता. माझ्यावर विश्वास नसेल तर मोजून बघा, आणि विश्वास असेल तर there is nothing to worry. So I hope that you believe me. 21,000 times in a day you breathe, and your lungs have capacity of something like 600 to 700 ml. So you take around 17,000 liters air every day. आणि 17,000 लिटर हवेमध्ये यू नो हाऊ मच इज ऑक्सिजन. इट इज 20% ऑक्सिजन. तर साधारण 3,500 लिटर ऑक्सिजन तुम्ही रोज घेता. तर 3,500 लिटर ऑक्सिजनचं वजन जर तुम्ही केलं तर साधारणपणे ते 2.8 दशांश म्हणजे 2.8 kg ऑक्सिजन भरतं. आणि जेव्हा तुम्ही आज सिलेंडर आणायला जाता तेव्हा त्याची किंमत साधारण 11,000 रुपये किलो अशी विकली जाते. 3 किलोची किंमत 33,000 रुपये होते. आणि तुम्ही 21,000 वेळा श्वास घेता, म्हणजे तुमच्या प्रत्येक श्वासाला देवाला 1.5 रुपयाचा ऑक्सिजन निर्माण करावा लागतो. वेअर दिस ऑक्सिजन इज गोइंग टू कम फ्रॉम? इट इज गोइंग फ्रॉम रिसायकलिंग. सो अनलेस यू रिसायकल द मटेरियल्स, हाऊ दॅट ऑक्सिजन इज गोइंग टू गेट जनरेटेड? प्रत्येकाला 3 किलोग्रॅम ऑक्सिजन पुरवायचा रोज, आणि अशी 138 कोटी लोक भारतात आहेत, आणि अशी 750 कोटी लोक जगात आहेत. आणि हा फक्त लागला हिशोब माणसांचा. वन्य प्राण्यांना लागतो, वनस्पतींना लागतो, सगळ्यांना लागतो. मग हे ऑक्सिजन येणार कुठून? आणि एवढा मोठ्या ऑक्सिजनची सोय करायची. प्रत्येकाला 3 लिटर पाणी प्यायला लागतं. एव्हरीबडी ड्रिंक्स 3 liters ऑफ वॉटर, क्लीन वॉटर. मग तुम्हाला प्रत्येकाला 3 लिटर म्हणजे 100 कोटी लोकांना 300 कोटी लिटर पाणी पाहिजे. मग 300 कोटी लिटर पाणी रोज यायचं, आणि आपल्याकडे फक्त 2% वॉटर आहे या पृथ्वीवरती. आणि आपण विचार करा स्वतःच्या. मागाशी मी तुम्हाला जमा खर्च विचारतोय. आय एम आस्किंग द बजेट ऑफ युअर लाईफ. हॅव यू एव्हर थॉट की तुम्ही टॉयलेटला जाता 5-6 वेळा, प्रत्येक वेळेला फ्लश उघडता, त्या फ्लशमध्ये ड्रिंकिंग क्वालिटी वॉटर असतं, आणि ते ड्रिंकिंग क्वालिटी वॉटर 10 लिटर असतं. 60 लिटर पाणी आपण 3 लिटरनी जी घाण करतो ती 60 लिटर पाणी वापरून स्वच्छ करायचं. रोज प्रत्येक माणूस भारतातला, जरी 50 कोटी लोकांना फ्लशची सोय आहे असं आपण म्हणलं तरी 50 कोटी गुणिले 60 लिटर इतकं पाणी आपण फक्त फ्लशमध्ये टाकतो. अँड वी आर सेइंग वी आर बायोटेक्नॉलॉजिस्ट. Can our biotechnologists not develop a method where the kitchen water and bathroom water of every house gets recycled and it is recycled into the flush? किती सोपं होईल काम. अर्ध पाणी वाचेल आपलं. तुम्हाला दिवसाला 120 ते 130 लिटर पाणी लागतं, त्यातलं 60 लिटर पाणी फक्त टॉयलेटसाठी लागतं. आणि या बाकीच्या 60 लिटर मधलं 3 लिटर पाणी फक्त तुम्ही पिता, 5 लिटर कन्झ्युम करता स्वयंपाकाला, बाकीचं सगळं खाली सांडलं जातं. या सांडपाण्याला वापस ट्रीट करून आपल्याला कॅन वी नॉट रिसायकल इन आवर फ्लशेस? मग सर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ते कसं करायचं? नो, दॅट इज व्हॉट बायोटेक्नॉलॉजी इज मेंट फॉर.
What for you have been taught how the milk is converted into curd? Why you have been taught that idli chan bante if you ferment idli? Why you have been taught that there are bacteria, there are fungi, there are lichens who can do your work? What you have to think logically is take these bacteria, take these lichens, take these fungi, and try to make use of them in such a manner. You know how easily you can handle microorganisms. You know how easily fermentation industries can run. आणि व्हॉट एव्हर आय हॅव डन बायोगॅस इज हे तुमच्या घरी हे आता नाव आय एम गोइंग टू आस्क मोर पर्सनल क्वेश्चन्स टू ऑल ऑफ यू हे तुम्ही तुमच्या थाळीमध्ये ताटात अन्न टाकता का? आणि मला खात्री आहे की कधीतरी त्याचं उत्तर डेफिनेटली हो असणार आहे. कारण भारतामध्ये जो कचरा जमा होतो त्या कचऱ्यामध्ये 25 ते 30% कचरा 25 to 30% ऑफ द वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम फूड वेस्ट. लोक टाकतात ताटामध्ये, आईने चांगलं केलं नाही म्हणून टाकून देतात. माय मदर, probably the best teacher I have got, probably the best guru I have got in science was my mother. 7वी पास होती पण तिने इतकं सुंदर मेसेजेस दिले होते मला लहानपणी. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी 1965 साली 4 आणे दिले होते आणि मला सांगितलं होतं बेटा बाजारात जाऊन केरसुणी घेऊन ये. आईला म्हटलं अगं सगळे लोक मिठाई आणतात, नवे कपडे आणतात, तुम्हाला केरसुणी आणायला काय सांगते? आई म्हणली सांगितलेलं काम कर. संध्याकाळी लक्ष्मीपूजनाच्या वेळेला त्या केरसुणीची पूजा आईने मला करायला सांगितली होती. 10 रुपयाची नोट, आईचा एक छोटा दागिना होता आणि एक पुस्तक आणि ते केरसुणी, अशा 4 गोष्टी चौरंगावरती ठेवल्या आणि आई म्हणली यांची पूजा कर. आईला म्हणलं बाकी सगळं ठीक आहे पण केरसुणीची पूजा का करायची? आईने इतकं सुंदर उत्तर दिलं होतं. आई म्हणली होती बेटा तू ज्याला लक्ष्मी म्हणतोय, केरसुणी म्हणतो, ती अलक्ष्मी आहे आणि लक्ष्मी आणि अलक्ष्मी दीज टू आर ट्विन सिस्टर्स. त्यांना कोएक्झिस्टन्स असतो, सहअस्तित्व असतं. म्हणून एकीची पूजा करायची आणि एकीचा अपमान करायचा हे आपल्या संस्कृतीला शोभत नाही. म्हणून दोघींची पूजा करायची. पण पूजा करायची म्हणजे काय करायचं? हळदी कुंकू व्हायचं, हार घालायचा, आरती म्हणायची आणि नैवेद्य स्वतः खायचा असं असतं का रे? तसं नसतं म्हणली. 364 दिवस सेवा करायची. 365व्या दिवशी आठवण ठेवून गोडधोड काहीतरी खायचं, आईची प्रार्थना करायची आणि तिला सांगायचं पुढचे 364 दिवस मी तुझी सेवा करणार आहे. याला पूजा म्हणतात. पूजा म्हणजे फक्त देवाची मूर्ती देवासमोर त्याच्यासमोर बसून हात जोडून बसलं म्हणजे पूजा नसते. पूजा म्हणजे काम असतं. आमच्या भगवान श्रीकृष्णाने तेच सांगितलं की कर्मण्येवाधिकार असते माफलेषु कदाचन. तू तुझं कर्म करीत राहा. तुला इथे कशासाठी पाठवलंय ते काम तू करत राहा. देवाचं, तस्विरीचं, स्मरणाचं, त्याचं स्मरण करण्याचं काही कारण नाही. काम केल्यानंतर हे सगळं आठवतं, त्यांची आपोआप पूजा होते. त्यालाच पूजा म्हणतात. आणि दिस इज प्रिसाइजली आय एम ट्राईंग टू टेल यू. या अगदी साध्या गोष्टीतनं आईने मला ते निसर्ग ऋणचा जो कॉन्सेप्ट होता तो इतका सुंदर समजून सांगितला होता. त्याच्यामुळे आमच्या घरामध्ये कधी कचरा आम्ही म्युन्सिपाल्टीच्या गाडीत टाकल्याचं मला आठवतच नाही. आमच्या घरी ताटात कोणी टाकत नाही. आई सांगायची ताटात टाकलंच खाऊन माजावं, टाकून माजू नये. जेवढं पाहिजे तेवढंच घ्यावं. आम्ही जेव्हा ताटामध्ये काही घेतो, आजही आमच्या घरात एकही शीत भाताचं, भाजीचं एकही शीत वाया जात नाही. आणि ते वाया जात नाही त्याच्यामुळे आमच्या घरात कचराच नाही. आमच्या घरात तुम्ही सकाळी रोज कचरेवाल्याची वाट बघता. औरंगाबादच्या कचऱ्याच्या प्रश्नाच्या वेळेला मी म्युन्सिपाल्टीच्या वेळेला ते आवारात एक सभा घेतली होती आणि त्यावेळेला लोकांना म्हटलं होतं तुम्ही घरच्या घरी कचऱ्याचं खत करा. त्यावेळेला मला कोणीतरी पेपरला माझ्यावरती टीका केली होती, सर म्युन्सिपाल्टीचं काम सोपं करतात. मी म्युन्सिपाल्टीचं काम सोपं नाही करत आहे. मी तुम्हाला तुमच्या वर्क कामाची आठवण करून देतोय. अरे कचरा बाहेर टाकणं हे फार मोठं पाप आहे. कचरा हा मोठा रिसोर्स आहे. निसर्गाच्या शब्दकोशामध्ये कचरा हा शब्द नाहीये. देयर इज नो वर्ड कॉल्ड वेस्ट इन द डिक्शनरी ऑफ नेचर. इट इज ओनली इन डिक्शनरी ऑफ ह्युमन बीइंग. वी हॅव क्रिएटेड इट बिकॉज समथिंग विच वी डोंट वॉन्ट. वी से दॅट इट इज कचरा. अरे पण तो कोणाच्या तरी उपयोगाचा असतो. केळाचं साल खाऊन आपण फेकतो त्याला कचरा म्हणतो. पण आपल्या हे लक्षात येत नाही. बायोटेक्नॉलॉजिस्ट असू, बायोकेमिस्ट असू, बायोलॉजिस्ट असू, बॉटॅनिस्ट असू, तरी आपल्या हे लक्षात येत नाही की हे जर केळाचं साल परत रिसायकलिंगला गेलं नाही तर उद्या येणाऱ्या केळीला साल नसेल आणि मग आपले मुलं, आपली नातवंड केळं खाऊ शकणार नाहीत कारण त्या सालासाठी लागणारे रिसोर्सेस त्यावेळेला उपलब्ध नसतील. There was recently I was reading the technology for future.
तर साधारण 25 वर्षांनी ज्या गाड्या बनणार आहेत हे सगळ्या रिसायकल स्क्रॅप पासून बनणार आहेत, कारण लोखंडाचा साठाच संपणार आहे. किती लोखंड पुरणार आहे तुमच्या जमिनीमध्ये असणार की पृथ्वी जेव्हा निर्माण झाली त्यावेळेला जितका ऑक्सिजन निर्माण झाला तेवढाच ऑक्सिजन आज आहे, जितका कार्बन निर्माण झाला तेवढाच कार्बन आज आहे. पण त्याची युटिलिटी वाढली, त्याचं डम्पिंग यार्ड वाढलं आणि त्या डम्पिंग यार्डवर गेलेली मटेरियल जर आपण रिसायकल नाही करू शकलो तर उद्या वेअर दॅट मटेरियल इज गोइंग टू कम, वेअर दॅट झिंक इज गोइंग टू कम, वेअर दॅट कॉपर इज गोइंग टू कम. And that's why biotechnologists always should think about it, that what this recycling of elements, ऑक्सिजनची किंमत मी तुम्हाला सांगितली, मी तुम्हाला बाकीच्या एलिमेंटची किंमत सांगितली नाही. तुमच्या शरीरात किती एलिमेंट्स आहेत तुम्हाला माहिती आहे? Can somebody give me answer quickly? How many elements are there in body? I will wait for half a minute. Can somebody tell me? All of you are from Biotechnology Institute, so let me get at least one estimate, if you don't know exactly, what is the number of elements which are present in your body. If somebody comes to near the answer, I will give a prize of 1,000 rupees. If somebody gives the exact answer, I will give 2,500 rupees prize. So your time starts now. I will wait for Please repeat your question. How many elements are there in your body? Simple question. Google वर टाकून बघा, त्या 30 सेकंदात त्याचं उत्तर मिळालं तर उत्तम. मी सांगतो तुम्हाला उत्तर मिळणार नाही. Google doesn't answer all your questions, but your books, your culture, your civilization can answer those questions. Six elements. No. Eleven. 25. 11 elements. No. 25. 18. No. Aditya, somebody said 32. No. Somebody said 17. No. 5. तुम्ही आता असं करा, 1 पासून सुरुवात करा, कोणता तरी आकडा पटका लागेल. No, sir. You have got, let me, your 30 seconds are over. So sorry, I cannot give you further clues. You have got 23 elements in your body. There is one check. 23 elements are there in your body. तुमचे सोडियम आहे, पोटॅशियम आहे, मॉलिब्डेनम आहे, कॅल्शियम आहे, आयर्न आहे, कोबाल्ट आहे, निकेल आहे. अदर देन युअर, आता थोडा उशीर झाला. इट शुड बी 23. एनिवे, ओके. द पॉइंट इज 23 एलिमेंट्स जे आहेत त्याचा प्रत्येकाचा हिशोब मी तुम्हाला विचारणार आहे. ते जे बजेटिंग म्हणलं मगाशी, दॅट बजेटिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे तुम्हाला ऑक्सिजनचा हिशोब ₹1.5 पडला तुम्हाला प्रत्येक श्वासाला किंवा दिवसाला 34,000 रुपये. तुम्हाला माहिती आहे आमच्या शाळेमध्ये नगरकर सर होते. आय डोंट नो, माझ्या पिढीचं तिथं कोणी असेल तर त्यांना माहिती पण असतील. नगरकर सरांनी शाळेत प्रवेश घेताना आमच्या हातात एक छोटस पिंपळाचं हे दिला होता आणि आम्हाला काही लोकांना ते मुलांच्या हातात ती रोपं देऊन त्यांना ती लावायला सांगितली होती. आम्ही ती लावली, काही लोकांनी सिन्सिअरली लावली, काहींनी लावली नाहीत. मला आठवते मी लावलेलं झाड आज 57 वर्षाचं तिथे आयुर्वेद कॉलेजच्या कंपाऊंड मध्ये आहे पिंपळाचं, आणि ते 57 वर्षाचं झाड पिंपळाचं इतकं छान वाटतं त्याच्या खाली बसल्यानंतर. मी येऊन कधी कधी बसतो तिथे. त्या झाडाच्या खाली ते एक झाड काय करतंय माहिती तुम्हाला? त्याच्या फोटोसिंथेसिस मधनं 3 किलोग्रॅम ऑक्सिजन रोज निसर्गामध्ये परत देतंय. सो माय ऑक्सिजन बिल इज पेड बाय नगरकर सर. आय एम हॅपी अँड आय एम थँकफुल टू नगरकर सर की त्यांच्या त्या दूरदृष्टीने, त्यांच्या त्या सुंदर शिकवणीने, विदाउट नोईंग व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ऑक्सिजन, वी कुड डेव्हलप समथिंग इन अवर लाईफ अँड आम्ही आमचं निसर्ग ऋण आम्ही चुकवू शकतो. अँड दिस इज प्रिसाइजली माय मदर केप्ट ऑन टेलिंग मी. You will be surprised. My mother taught me biotechnology in kitchen.
आज जे तुम्ही नॅनो टेक्नॉलॉजी, नॉट बायोटेक्नॉलॉजी, शी टॉट मी नॅनो टेक्नॉलॉजी थ्रू बायोटेक्नॉलॉजी. तिने काय केलं होतं माहितीये, मी एकाच ठिकाणी 2 मेजरमध्ये शिरा, रवा घेतला होता एकाच वाटीने मेजर करून, म्हणजे काहीतरी असेल 200 ग्रॅम. 200 ग्रॅम रवा घेतला 2 ठिकाणी, 200 ग्रॅम साखर घेतली 2 ठिकाणी, आणि 50 ml तूप घेतलं 2 ठिकाणी. एकाचा तिने शिरा केला, शी मेड हलवा ऑफ 1, आणि एकाचे तिने लाडू केले. त्या शिऱ्याचे जे आणि मग आम्हाला टेस्ट पॅनल बसवलं. माझा भाऊ, माझ्या 2 बहिणी आणि माझे मित्र, आम्ही असं टेस्ट पॅनल बसवलं. आम्हाला आधी शिरा खायला दिला, मग चकली खायला दिली, आणि मग लाडू खायला दिले. आणि मग विचारलं तिने की याच्यातलं गोड काय लागलं, शिरा लागला का लाडू लागले. म्हणलं आई, तू साखर सारखीच टाकली होती पण लाडू खूप गोड लागले. तर आईने दुसरा प्रश्न विचारला, आता जर हा शिरा आपण रात्रभर बाहेर ठेवला आणि उद्याच्या ऐवजी परवा सकाळी खाल्ला, कारण तेव्हा फ्रीज हा प्रकार नव्हता, परवा दिवशी आपण तो शिरा खाल्ला तर काय होईल? आईला म्हणलं आपण खाऊ नाही शकणार, कारण तो विटेल, खराब होईल. आणि ती म्हणली लाडू. म्हणलं लाडू 8 दिवस राहिले तरी काही हरकत नाही, कारण लाडूला काहीच होणार नाही. ती म्हणली आता उत्तर सांग, आणि तुला आत्ता नाही सांगता आलं तर मोठा झाल्यानंतर याचं उत्तर मिळाल्याशिवाय झोपू नकोस. You know, these days, I mean, when I was in BRC, when students used to come for registration for biotechnology, PhD, I used to give them this problem. पहिल्यांदा घरी जाऊन शिरा करा, मी सांगतो तसा, आणि लाडू करा, आणि ते त्यातलं गोड काय आहे, ते का गोड आहे किंवा का गोड नाहीये याचं उत्तर जर दिलं तर तुम्हाला मी PhD स्टुडंट म्हणून घेईन. कोणी सांगू शकेल याचं उत्तर? Maybe again the interaction may not be possible. I will give the answer that when you make शिरा जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा साखर पाण्यामध्ये विरघळते. What is meant by dissolution of sugar in water? That crystal structure of sugar breaks and it goes into the molecular form, and these molecules are then occupy the intermolecular spaces of water. But while that is happening, because the crystal structure is lost, the sweetness reduces. And that is what shira is made. तर त्यावेळेला स्वीटनेस थोडा रिड्यूस झालेला असतो. बट वेन यू आर मेकिंग लड्डूज, तुम्ही पाक करता, 1 तारी पाक झालं की नाही तुम्ही बघता. पाक करता म्हणजे काय होतं, तर जेव्हा तुम्ही पाक करता तेव्हा कॉन्सन्ट्रेट होऊन त्याचं रिक्रिस्टलायझेशन होतं, आणि हे रिक्रिस्टलायझेशन होताना नॅनो क्रिस्टल फॉर्म होतात. आणि यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ नॅनो क्रिस्टल्स, दे आर फार बेटर suited for sweetness than actual ordinary crystals. So nano crystals are more sweet. तुम्ही खडीसाखर खाल्ली तर तुम्हाला जास्ती स्वीट लागते साध्या साखरेपेक्षा. हे नॅनो क्रिस्टल्स बनतात त्याचे. तर नॅनो क्रिस्टल जेव्हा तुम्ही खाता तर ते नॅनो क्रिस्टल मधनं त्याचा स्वीटनेस वाढत जातो. पण आता बॅक्टेरियांसाठी उलट आहे, बॅक्टेरियांना काही त्याच्या गोडीमध्ये इंटरेस्ट नसतो. सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग एनर्जी आउट ऑफ इट, सो दे वॉन्ट टू ब्रेक इट. तर नॅनो क्रिस्टलचे बॉन्ड्स ब्रेक करणं त्यांना खूप अवघड जातं. सो दे डोंट ट्राय टू अटॅक लड्डूज, बट दे विल ट्राय टू अटॅक शिरा इमिजिएटली, कारण तिथे ती डिझॉल्व शुगर आहे, तिथे काही बॉन्ड ब्रेक करायचे नाहीये. ती शुगर त्यांच्या ऑस्मॉसिसनी किंवा त्या प्रोसेसनी ते म्हणजे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मधनं ती शुगर त्यांना घेता येणार आहे. त्याच्यामुळे ते शिरा लवकर खराब करू शकतात. शिऱ्यामध्ये बॅक्टेरियल ग्रोथ पटकन होते. सो सी हाऊ नॅनो टेक्नॉलॉजी इज प्लेइंग पार्ट विदाउट यू नोईंग दॅट इट इज नॅनो टेक्नॉलॉजी. तुम्ही जर दासांचा दासबोध बघितला तर त्यांना माझ्या हिशोबाने 4 नोबेल प्राइज मिळायला पाहिजे होती, कारण आईन्स्टाईनचा सापेक्षतावादाचा सिद्धांत दासबोधामध्ये आईन्स्टाईनच्या आधी 200 वर्ष रामदासांनी लिहून ठेवलेलं आहे. अँड दिस इज रिटन मटेरियल, यू कॅनॉट डिनाय इट. लोक म्हणतात याला पुरावा काय, अरे रिटन मटेरियल आहे ना. आईन्स्टाईनच्या याला पुरावा काय, त्याचाही तो पेपरच आहे ना. सो तो पेपर आणि हा पेपर, रामदासांचा दासबोधातला पेपर, सापेक्ष फक्त वाचता यायला पाहिजे. आम्हाला प्राकृत वाचता येत नाही, आम्हाला याच्यातले अर्थ काढता येत नाही, आम्हाला फक्त इंग्लिश कळतं. इंग्लिशमध्येच आम्हाला फक्त सायन्स सांगितलं तर कळतं, पण इंग्लिश 2 शब्द आम्हाला बोलता पण येत नाहीत. अशी आमची स्थिती आमच्या एज्युकेशनची एकंदर झालेली आहे की आम्हाला फक्त इंग्लिशमधनंच शिकायचंय, पण इंग्लिशचे 2 शब्द धड बोलता येत नाही. आम्हाला मराठीतनं शिकायचं नाही, कारण मराठी आम्हाला कळत नाही. आणि आमचं सगळं जे लेखन आहे
मी परवा मेघदूत वाचत होतो. या लॉकडाऊनमुळे आपल्याला चांगला वेळ मिळालाय. मेघदूत वाचताना मला वाटलं या कालिदासाला 1700 वर्षापूर्वी त्यांनी जे काही वर्णन केलंय रामटेक पासून ते अलकानगरी म्हणजे कैलासापर्यंत प्रत्येक नदीचं नाव, प्रत्येक शहराचं नाव, त्या नदीचं स्पेशालिटी, ती नदी किती कुठल्या ठिकाणी किती खोल आहे याचं सगळं अतिशय सुंदर वर्णन त्यांनी केलेलं आहे मेघदूतामध्ये. ज्युलियस वर्नचं तुम्ही जर 20,000 लीग्स अंडर द सी वाचलं तर ॲटॉमिक वेपन्स, त्यावेळेला ॲटॉमिक एनर्जी माहिती नसताना त्यांनी ॲटॉमिक रिॲक्टरची कल्पना करून एक नॉटिलस नावाची ती पाणबुडी बनवली. त्या ॲटॉमिक पॉवरवर ती पाणबुडी चालली आणि त्यांनी 25 वर्ष त्या पाण्याखाली प्रवास करून त्या 5 महासागरांचं निरीक्षण करून त्याचं इतकं सुंदर वर्णन त्याने लिहून ठेवलंय की त्यातले कित्येक प्राणी आजही आपल्याला अजून ओळखायला आलेले नाहीयेत. 90% of biodiversity under the sea is still not known to us, and that has been described, not everything but a larger portion of that has been described by Jules Verne. किती लोक पुस्तक वाचतात हो? तुमच्यापैकी किती लोक हात वर करू शकतील की गेल्या 8 दिवसात मी एक छान पुस्तक वाचलं सर, त्या पुस्तकातनं मला काहीतरी मेसेज मिळाला. गेल्या 15 दिवसात मी एक पुस्तक वाचलं, गेल्या 1 महिन्यात मी पुस्तक वाचलं. वी हॅव फॉरगॉटन. आपण फक्त व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, फेसबुक ह्याच्यावरती फक्त टाइमपास करत असतो. हाऊ मच नॉलेज वी गेट. मला आई सांगायची, अरे झोपण्यापूर्वी स्वतःशी एक विचार कर, आज मी नवीन काय शिकलो, आणि नवीन जर काही शिकला नसेल तर उठ परत, जोपर्यंत नवीन काही शिकत नाही तोपर्यंत झोपू नकोस. आमच्या शाळेमध्ये फार चांगली प्रॅक्टिस होती. आमच्या प्रत्येक वर्गामध्ये एक हार्मोनियम सारखी पेटी असायची. त्या पेटीमध्ये प्रत्येक पेटीत 50 पुस्तकं होती. वर्गात 50 मुलं होती आणि आमची शाळा 50 आठवडे चालायची. प्रत्येक मुलाने प्रत्येक आठवड्याला एक पुस्तक वाचायचा असा अलिखित नियम होता. 11वीची परीक्षा पास होस्तोवर 5वी ते 11वी 350 पुस्तकं आम्ही वाचली होती. आज 350 पुस्तकं आयुष्यात न वाचणारी लोक आहेत. माझ्या घरी माझी स्वतःची 5,000-5,500 पुस्तकांची लायब्ररी आहे. प्रत्येक पुस्तक मी A to Z वाचलेलं आहे. म्हणजे अभिमानाने मी सांगू शकतो. हे सगळे संस्कार आहेत, हे सगळे कल्चर आहे. हे सगळं कल्चर अंगात मुरलं पाहिजे. बायोटेक्नॉलॉजी आपोआप येते हो. बायोटेक्नॉलॉजी फॉर फ्युचर, याचा विचार सुद्धा करावा लागत नाही. आज जर मी तुम्हाला सांगतोय ह्याच्यातले मुद्दे तुम्ही लिहिले, तुम्हाला 20-25 PhDचे प्रॉब्लेम मिळतील. आमचे सगळे जे PhDचे ग्रंथ आहेत काढून बघा, बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटीचे किंवा डॉक्टर सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे काढून बघा तुम्ही, किती त्यातले युनिव्हर्सिटीज थिसिसचे टेक्नॉलॉजीज झाल्यात. स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रत्येक थिसिस मधनं कमीत कमी 1 ते 1.5 टेक्नॉलॉजी ही बाहेर येते. रेशो इज 1.5 टेक्नॉलॉजीज पर थिसिस. आमच्या खरोखर येतात का एवढ्या टेक्नॉलॉजीज? का नाही येत? कारण आम्ही कुठेतरी कमी पडतो. आम्ही कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये कमी पडतो, आम्ही डीप स्टडी मध्ये कमी पडतो, आम्ही बेसिक स्टडी मध्ये कमी पडतो. परवा एका ठिकाणी मला बोलवलं होतं की सर आम्हाला पाण्याचं कमर्शियलायझेशन करायचंय. तर म्हणजे काय करायचंय? पाण्याचे ATM काढायचे. म्हणलं हरकत नाही. त्याच्या तिथे समोर AC मधनं पाणी टपटप गळत होतं. त्याला म्हणलं ते पाणी गोळा कर. त्याने ते AC मधलं पाणी एक साधारणपणे 15 मिनिटामध्ये मुंबईमध्ये 250 ml पाणी जमा झालं. त्यांच्या समोर मी प्यायलो. ते पाणी प्यायल्यावर त्यांना असं वाटलं की सर विष प्यायले. सर ACचं पाणी प्यायला तुम्ही? म्हणलं मी तुम्हाला आज संध्याकाळी फोन करणार आहे, उद्या सकाळी फोन करणार आहे आणि उद्या संध्याकाळी फोन करणार आहे आणि सांगणार आहे की मी जिवंत आहे आणि मी मला काहीही होणार नाही त्या पाण्याने. इतकं सुंदर पाणी येते. इट्स ए ॲटमॉस्फेरिक कंडेन्सेट अँड दॅट ॲटमॉस्फेरिक कंडेन्सेट what AC does, AC throws out the heat, and while that heat is being thrown out of your room, whatever moisture is there in air, it gets condensed into simple water, that is deionized water. ज्या ज्या कॉलेजमध्ये AC आहेत त्या कॉलेजमध्ये कदाचित ड्राय झोन मध्ये तेवढं पाणी जमा होत नाही, पण जे कोस्टल एरियात आहेत त्या कोस्टल एरियामध्ये प्रत्येक AC मधनं कमीत कमी 5 ते 10 लिटर व्हेरी गुड क्वालिटी डिस्टिल्ड वॉटर फ्लोज आउट. तुम्ही जर ते पाणी गोळा केलं तर तुमच्या कॉलेजमध्ये डिस्टिल्ड वॉटर युनिट्स लागणार नाहीत. आय कॅन गिव्ह इट इन रायटिंग. ॲटलिस्ट फॉर फ्यू मंथ्स. जेव्हा रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी जास्त असते,
मुंबईसारख्या ठिकाणी सगळ्या कॉलेजमध्ये सगळे दिवस वर्षाचे 12 महिने देर इज नो नीड ऑफ एनी डिस्टिल वॉटर युनिट बिकॉज ऑल 12 मंथ्स दे कॅन कलेक्ट डिस्टिल वॉटर. आणि एक माइंड बॉगलिंग बिझनेस प्रपोजल तुम्हाला देतो बेस्ड ऑन बायोटेक्नॉलॉजी. तुम्हाला बायोटेक्नॉलॉजी बिझनेससाठी पाहिजे ना, घ्या. प्रत्येक ठिकाणच्या एसीचं पाणी जर गोळा केलं, असे आपले जे दुधाचे जे कोरियननी दुधाची क्रांती कशी केली, ही कलेक्टेड मिल्क फ्रॉम एव्हरीवेअर आणि कलेक्टेड दॅट मिल्क इन सेंट्रल प्लेस आणि दुधाची क्रांती झाली. उद्या आपण अशी पाण्याची क्रांती करू शकतो. आय विल गिव्ह अ माइंड बॉगलिंग कॅल्क्युलेशन. एका एसी मधनं 10 लिटर पाणी गोळा होतं असं जर आपण समजलं तर 5 कोटी एसी भारतात आहेत कोस्टल सिटीज मध्ये. मी औरंगाबाद किंवा नागपूरची गोष्ट करत नाही, कोस्टल सिटीमध्ये. आणि या कोस्टल सिटीमध्ये 5 कोटी एसी मधनं 10 लिटर जर आपण रोज पकडलं तर 50 कोटी लिटर पाणी जमा होईल. आता अमेझॉनवर तुम्ही डिस्टिल वॉटर टाका, 1 लिटर डिस्टिल वॉटर एनिवेअर बिटवीन 800 to 900 रुपीज पर लिटर दे सेल. आणि तुमच्याकडे त्या क्वालिटीचं 50 कोटी लिटर पाणी जमा झालं तर जस्ट इमॅजिन द काइंड ऑफ बिझनेस विच आय एम ऑफरिंग. दुसरा बिझनेस तुम्हाला तुमच्या घरचा ऑर्गॅनिक फार्मिंगचा बिझनेस. ॲज आय टोल्ड यू, आम्ही आमच्या घरी काहीही टाकत नाही. पानात टाकल्यानंतर आपण 3 लोकांचा अपमान करतो. वी आर इन्सल्टिंग 3 people. वेन यू थ्रो समथिंग इन युअर डिश, you are insulting your mother or your wife, you are insulting the farmer and you are insulting Mother Earth. आणि आपण किती सहज हसत हसत या तिघांचा अपमान करतो आणि ताटामध्ये टाकून देतो. जर हे ताटात टाकलं नाही तर तुमचा 30% कचरा कमी होईल. आणि मग तुमच्या किचन मधनं काय येईल? फक्त काकडीची सालं, तुमच्या त्या फिशचे डोकी, आंब्याची सालं किंवा काकडीची सालं, कोथिंबिरीचा मागचा भाग आपण कापतो, एवढं फक्त उरेल तुमच्याकडं. साधारण प्रत्येक घरात अर्ध्या किलोच्या आसपास ते मटेरियल जमा होतं असा माझा अनुभव आहे. त्या अर्धा किलो जर तुम्ही छान कापलं, sharadkale@gmail.com हा माझा ईमेल ॲड्रेस आहे. मी तुम्हाला ती प्रोसिजर पूर्ण पाठवतो. तुमच्या घरी दर महिन्याला तुम्ही उत्तम प्रकारे 5 किलोग्रॅम अतिशय सुंदर प्रतीचं खत बनवू शकता. आता भारतामध्ये 30 कोटी घरं आहेत असं समजलो आपण. प्रत्येक घर 5 किलोग्रॅम जर खत बनवलं तर 30 कोटी घरांमधनं 150 कोटी किलोग्रॅम एका महिन्याला आणि 1800 कोटी किलोग्रॅम एका वर्षाला ऑर्गॅनिक मॅन्युअर जमा करू आपण. आणि भारताचे युरिया रिक्वायरमेंट हे 1500 कोटी किलोग्रॅम आहे. संपूर्ण युरिया थांबवण्याची ताकद तुमच्या घराच्या कचऱ्यामध्ये आहे. तुम्ही विचार करू शकता किती सहजपणे तुम्ही हा विचार करायला हवा. अरे इतकं सोपं आहे ते, आणि खरोखर सोपं आहे. दुधाचं दही लावणं जेवढं सोपं आहे तेवढंच कचऱ्याचं खत करणं सोपं आहे. तुम्हाला जर माहिती असेल, फक्त विरजण लावणं, त्या विरजण कसं लावायचं, त्या कचऱ्याचं दुधाचं दही कसं करायचं हे तुम्हाला करता आलं पाहिजे. तुमचा जो कचरा आहे, हा फोन माझा वाचतोय की कोणाचा वाचतोय? आय होप माय फोन इज नॉट रिंगिंग. ओके. तर तो कचऱ्याचं जे तुमच्या खत तुम्ही करू शकाल, तर 5 किलोग्रॅम खत जर बनवलं तर 1 किलोग्रॅम खताला साधारण 5 ते 10 रुपये येतं. म्हणजे 25 रुपये किलोग्रॅम एवढं तुम्ही महिन्याला तुम्ही कमावू शकता. पण 1800 कोटी गुणिले 25 इट बिकम्स अ ह्यूज अमाऊंट. कुणीतरी ते काम करता आलं पाहिजे, कोणाला तरी ते काम करता आलं पाहिजे. जर ते काम आपण जर करू शकलो, तुम्ही किती लोक ते करू शकाल, किती लोक ते सिरियसली घ्याल मला माहिती नाही. पण एका दिवसात भारत स्वच्छ होईल, कारण तुमच्या घरातनं कुठलाही बायोलॉजिकल कचरा हा बाहेर जाणार नाहीये. जर जैविक कचरा बाहेर गेला नाही तर तुमच्या घरामध्ये बाहेर काय जाईल? फक्त तुमच्या घरामधनं ज्या पॅकिंग मटेरियल्स आहेत, आणि ती पॅकिंग मटेरियल रोज टाकण्याची गरजच नाही. ती तुम्ही एका छान पिशवीमध्ये जमा करा आणि ती तुमच्या जो रेग्युलर कचरेवाला येतो त्याच्या हातात द्या. ही कॅन टेक इट टू द कबाडीवाला अँड गो फॉर रिसायकलिंग. प्रत्येकाने रिसायकलिंग करण्याची गरज नाही. देर आर रिसायकलिंग इंडस्ट्रीज. ओनली थिंग इज यू हॅव टू कीप देम क्लीन, यू हॅव टू कीप देम ओडर फ्री.
कोणाला असा वास आवडत नाही हो. दुधाच्या पिशव्या न धुता जेव्हा तुम्ही देऊन टाकता त्यावेळेला त्याचा किती घाण वास येतो. मग त्यांना कचरेवाल्यांना सुद्धा त्या उठवाव्याशा वाटत नाहीत. मग त्या जातात डम्पिंग यार्डवर. यु नो हाऊ मच ऑफ मटेरियल गोज ऑन डम्पिंग यार्ड इन इंडिया एव्हरी डे. मुंबईमध्ये कमीत कमी 10,000 टन मटेरियल डम्पिंग यार्डवर जातं. मुंबई इज 1% ऑफ द कंट्री. सो 10,000 गुणिले 100 that is around 1 lakh metric tons of material is ending up on dumping yard. एवढा मोठा रिसोर्स जेव्हा डम्पिंग यार्डवर जाईल त्याच्यामध्ये स्क्रॅप मेटल असेल, त्याच्यामध्ये बॅटरीज असतील, त्याच्यामध्ये प्लास्टिक असेल, बट ऑल दॅट आर दोज आर रिसोर्सेस. इफ दॅट दोज रिसोर्सेस आर गेटिंग ब्लॉक्ड अँड दे आर गेटिंग कंटॅमिनेटेड, you will not be able to harvest anything out of that tomorrow, and all that material will be available but it will not be of any use. मग त्या बिरबलाच्या गोष्टीसारखं होईल. तुमच्या खिशामध्ये पैसे असतील पण तुम्हाला घ्यायला विकत घेण्यासाठी काही शिल्लक राहिलेलं नसेल. So it's such a simple thing. When we are talking of biotechnology, when we are talking of microbiology, there are so many things which are available on this earth. तुम्ही कधी विचार केलाय का की दुधाचं दही होताना what type of bacteria are there? Can somebody give me all the array of lactic cultures? I think you should know that. You should know the importance of Lactobacillus lactis. You should know the importance of Lactobacillus plantarum. You should know the Mesenteroides. You should know Leuconosta. You should know Pediococcus. You should know what kind of chemicals they are producing, and you should know how to accentuate a particular chemical. जर इडली बनवताना त्याच्यामध्ये थोडा भात तुम्ही टाकलात फर्मेंट करायच्या आधी तर तुम्हाला छान पेडिओकॉकस आणि ल्युकोनॉस्टाचं सिलेक्शन मिळतं आणि त्याला जो फ्लफीनेस येतो, त्याला जो व्हाईटनेस येतो, त्याला जो सुंदर फ्लेवर येतो, तो फ्लेवर तुमच्या ऑर्डिनरी इडलीला येत नाही. सो बाय जस्ट नोईंग मायक्रोबायोलॉजी अँड अप्लाइंग इट एट राईट प्लेस, it becomes so simple. When I ask biotechnology students, can you tell me what is the resolution of your eye? Can somebody tell me what is the resolution of your eye? I will give another question to you. तुमच्या डोळ्याचं रेझोल्युशन तुम्हाला किती आहे माहिती आहे? तुम्हाला मायक्रोस्कोपचं रेझोल्युशन माहिती असेल. तुम्हाला फोन हे लाईट गेलेत का? नाही ना? एव्हरीबडी कॅन हिअर मी ना? Yes, sir. Okay. I thought that the fan has stopped here, so I thought electricity has stopped. But that's okay. I am under wrong impression. So, can somebody tell me what is the resolution of your eye? Sir, 500 megapixel approximate. 500 megapixel. You are IT person. No, but I think it is much lesser than that. Can somebody give it in terms of millimeters or centimeters? 5.25. 0.25. What? 0.1 kilometer, meter, millimeter. See, when such questions, I'll give a hint. When such questions are asked, these are very basic questions. But I'm not trying to point out that you don't know. Okay, let me be very clear. मला तुमची कमीपणा किंवा हे दाखवायचं नाहीये. I want you to learn or think in how fundamentally you can think. That is what I want to show. It's none that, I mean, it's not that I want to point out. At this age, I don't want to find out people's error and tell them that you don't know. I will like to correct you if you are not able to tell me. I will like to tell you correct method of thinking. Okay, so if such a question is asked, just bring what are the different types of measurements possible. You have got a very simple thing in your compass box right at 3rd standard or 4th standard, and that is called scale. 6 इंचाची स्केल सगळ्यांनी बघितली. त्या 6 इंचाच्या स्केलवर एका साईडला इंच असतात आणि एका साईडला सेंटीमीटर्स असतात. त्या सेंटीमीटर साईडला 10 सेंटीमीटर आपलं 30 सेंटीमीटर लिहिलेले असतात. 6 इंचाची पट्टी असते त्याच्यावर 30 सेंटीमीटर असतात आणि त्या 15 सेंटीमीटर असतात आणि त्या प्रत्येक सेंटीमीटरचे 10 भाग केलेले असतात आणि त्याला आपण मिलीमीटर म्हणतो. एव्हरीबडी विथ मी?
So you can see the distance between two lines. That means you can easily resolve with your eyes 1 millimeter. If you make त्या दोन्हीमध्ये तुम्ही जर एखादा पॉइंट टाकला तर you will still be able to make it. So your eyes can see 0.5 millimeter, right? So your resolution of your eyes is 0.5 millimeter, and microbes go beyond that. You cannot resolve them, so you are not able to see them. So, but point is how to increase the resolution of your brain, and that is precisely you have to see beyond what your eyes are seeing. Then you can increase the resolution of your brain and resolution of your intelligence. I want you to do that. आपल्या देशाची जी नवीन पिढी आहे त्या पिढीकडे भरपूर इंटेलिजन्स आहे. त्या पिढीकडे भरपूर मटेरियल आहे, रिसोर्सेस आहेत. तुमच्या हातामध्ये तुमच्या मोबाईलच्या माध्यमातून विश्वरूप दर्शनाने तुम्हाला काय हवं ते मिळू शकतं. पण त्याच्यातून तुम्ही नेमक्या नको असलेल्या गोष्टी न बघता तुम्ही त्याचा जर योग्य त्या टेक्नॉलॉजीचा वापर केला तर आय एम शुअर इंडिया कॅन गो अहेड at least something like 10 times more, faster than what we are going today. स्वित्झर्लंड सारख्या छोट्या देशामध्ये हॅव यू एव्हर थॉट वाय स्वित्झर्लंड, स्वीडन, नॉर्वे अशी छोटे छोटे देश हे नंबर 1 चे श्रीमंत देश का आहेत? किंवा त्यांच्या देशामध्ये इतक्या 6 महिने निगेटिव्ह परिस्थिती असते. त्या शेतामधनं एक गवताचं पातं सुद्धा उगवत नाही, इतका बर्फ तिथे पसरलेला असतो, इतकं लो टेम्परेचर तिथे असतं. आणि केवळ 6 महिने प्रॉडक्टिव्हिटीचे मिळून सुद्धा त्यांच्या देशातनं निर्यात करणं इतकं धान्य, निर्यात करणं इतकं गोष्टी कशा त्या निर्माण करू शकतात? हाऊ दे कॅन डू इट? अँड दॅट इज सिम्पल ऍप्लिकेशन ऑफ देअर ब्रेन. दॅट इज व्हॉट आय एम ट्राईंग टू ब्रिंग युअर अटेन्शन अगेन अँड अगेन. स्वित्झर्लंडची माणसं संध्याकाळी 3-4 तास स्वतःसाठी देतात. स्वित्झर्लंडची मुलं सुद्धा स्वतःची खेळणी इतरांना वापरण्यासाठी मिळावीत म्हणून 20 डिसेंबरला एक त्यांचा मेळावा भरतो त्या गावाचा. आणि त्या मेळाव्यामध्ये ते एकत्र येऊन तिथे ते फळं, त्यांची खेळणी 1 किंवा 2 स्विस फ्रँकला एक्सचेंज करतात. त्याचा उद्देश असा असतो की ज्या लोकांना ती खेळणी विकत घेता येत नाहीत त्या खेळण्यांचा वापर अगदी लोअर क्लासच्या तिथे फारशी लोअर क्लासची लोक नाहीत, पण जे आहेत त्या लोअर क्लासच्या मुलांना सुद्धा असं वाटू नये की समाजापासून ते दूर गेलेत. त्याच्यामुळे ती खेळण्यांच्या त्या बँकमधनं ती सगळी खेळणी एकमेकांमधनं वाटली जातात. श्रीमंतांकडे असलेली खेळणी गरिबांना मिळतात आणि तो जो विषमता आहे सामाजिक, ती विषमता जर राहिली नाही तर प्रत्येक मुलाला इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिळते आणि मग त्याला अभ्यास करण्यासाठी बळ पण येतं. आपण आपल्या गावामध्ये हे सहज करू शकतो. आपल्या घरामध्ये आपण कधी जर स्वतःचं सेल्फ ऑडिट केलं की आपल्या घरात आपण इतक्या वस्तू विकत घेतो, त्या वस्तूंचा आपण खरोखर वापर करतो का? तो वापर करत नसू तर आपण त्या शेअर करू शकतो का? And that same mentality is reflected in laboratory, in the institutes, on national level institutes also. When I buy some project instrument, I don't want any other person to use it. मग ते मी ते 24 hours ते आयडल राहिलं तरी चालेल. I have seen many countries in many laboratories all over the world. जपानमध्ये बघितलं, जर्मनीत बघितलं, स्वित्झर्लंडमध्ये बघितलं, अमेरिकेत बघितलं. प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंट 24 तास लॉग झाल्याशिवाय, म्हणजे त्याचं लॉगिंग झाल्याशिवाय 24 तास त्याची युटिलिटी जर प्रूव्ह करता आली तरच नवीन इन्स्ट्रुमेंट विकत मिळतं. आम्ही किती सहजपणे इन्स्ट्रुमेंट विकत घेतो. आमच्याकडे इतकी PCR आहेत. मला वाटतं जर भारतात जेवढे PCR प्रयोगशाळा आपल्या स्कूल कॉलेजेस मधनं आहेत ना, तेवढे सगळे PCR, त्याच्यातले अर्धे PCR वापरले तर आपण सगळ्या भारताची कोरोना टेस्ट ही इतक्या पटकन करू शकू. RT-PCR आहेत लोकांकडे, पण ते सगळे आयडल पडून आहेत. लोक म्हणतात की आमचा RT-PCR आमच्या प्रोजेक्टसाठी आलेला आहे, तो इतरांसाठी नाहीये. हाऊ रॉंगली वी थिंक. दिस इज द नॅशनल वेल्थ and this our institute is also of national देशाची मालकी आहे ती. आमच्या इन्स्टिट्यूट मधला RT-PCR वापरून आम्ही जर ती कोरोनाची टेस्ट करू शकलो, कदाचित तुम्ही यू मे नॉट बी वेल इक्विप्ड, बट आजकाल एवढी गरज आहे त्याची की तुम्ही सगळ्या त्या लॅबोरेटरीज मधलं RT-PCR मशीन्स याच्यासाठी करू शकता. तुमच्या एक साधं आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू आर गोइंग थ्रू दी कोरोना पेपर्स. दीज आर व्हेरी परफेक्टली बायोटेक्नॉलॉजी पेपर्स फॉर फ्युचर रिसर्च. परवा एक पेपर स्वीडन मधनं आलेला, स्पेन मधनं आलेला वाचत होतो. ते सुवेज वॉटरमध्ये
if they locate coronavirus RNA, then that is a possibility there is a going outbreak within next 2 weeks. जो स्विम वॉटरमध्ये येणारा कोरोना जो असतो तो असिम्टोमॅटिक पेशंट कडनं येणारा तो आधी दिसतो आणि त्या कोरोनाचा RNA जर तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आला तर ऍटलिस्ट म्युन्सिपालिटी गेट ए वॉर्निंग दॅट इन अनदर 2 weeks we will be able to predict that there is going to be a corona outbreak or not. आणि इफ म्युन्सिपालिटी कॅन प्रिपेअर लोकांचे खूप गैरसमज असतात की सर एवढं मोठं लॉकडाऊन आम्ही केलं मोदींनी केलं ते फेल्युअर होतं लॉकडाऊन हे कोरोना कंट्रोलसाठी नव्हतंच लॉकडाऊन वॉज ओनली टू कीप द नंबर रिस्ट्रिक्टेड सो दॅट गव्हर्नमेंट प्रिपेअर्स द इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्नमेंट प्रिपेअर्स द हॉस्पिटल्स अँड बी प्रिपेअर्ड फॉर द इन्क्रीजिंग नंबर उद्या हे लॉकडाऊन काही परमनंटली राहणार नाहीये पण आपल्या लोकांना समजत नसलं इज ए कलेक्टिव्ह फेल्युअर ऑफ इट्स नॉन सायंटिफिक थिंकिंग आमच्या अगदी सायंटिफिक लोकांचं थिंकिंग सुद्धा नॉन सायंटिफिक असतं सांगायला मला खूप वाईट वाटतं आम्ही फक्त सायन्सचा विचार हा पेपर पब्लिशिंग करता पुरतो जेव्हा सिलेबस बनवायचं सिलेबस बनवताना सिलेबस कमिटीच्या मिटिंग पूर्वी अटेंड करायचो मुंबई युनिव्हर्सिटी पुणे युनिव्हर्सिटी हल्ली मी ते करत नाही कारण तुम्हाला ते ह्याच्यामध्ये गेल्या वर्षीचं आणि या वर्षीचं फक्त कम्पेअर करायचंय मग त्यावेळेला इतके पेपर होते मग आता इतके पेपर आहेत मग त्याच्यामध्ये हे टाकलं पाहिजे अरे त्याचा तुम्ही मुलांना नक्की काय उपयोग होतो हिस्ट्री ऑफ मायक्रोबायोलॉजी नावाचं प्रकरणच उडवून टाकलं आमच्या मुंबई युनिव्हर्सिटी मधून अरे तुम्हाला हिस्ट्री शिवाय कळणार कसं की त्या ब्लूमबर्गनी कुठल्या परिस्थितीमध्ये ते ऑस्ट्रेलियन अँटीजेन कसं शोधलं ही जर हिस्ट्री तुम्हाला सांगितली तर उद्या कोरोनाचा अँटीजेन शोधायलाही तुम्हाला काहीतरी कुठंतरी स्पार्क मिळेल ना हा कसा विचार तुम्ही करू शकत नाही पण लोकांनी हिस्ट्री वाचलीच नाही पाहिजे आणि फक्त लोकांनी PCR मशीन ठेवली आणि जेनेटिक डीएनएचं स्ट्रक्चर सांगितलं डीएनएचं स्ट्रक्चर सुद्धा नीट सांगता येत नाही की त्याच्यामध्ये जे 4 अमिनो ऍसिड्स आहेत त्यांचं स्ट्रक्चर फळावर काढून दाखवा असं म्हणलं तर ते सुद्धा सांगू शकत नाही आय वॉन्ट यू टू द स्टुडंट्स इन युअर इन्स्टिट्यूट टू बी व्हेरी थरो विथ दी केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ व्हॉट एव्हर यू आर लर्निंग शेवटी त्या स्ट्रक्चर मधनं इतक्या काही तुम्हाला मेसेजेस मिळत असतात कोणतंही आता वेन आय वॉज वर्किंग विथ पेस्टिसाइड ही पेस्टिसाइडचं स्ट्रक्चर बघितल्यानंतर त्यातला कुठला बॉन्ड ब्रेक होऊ शकतो हे तुम्हाला नजरेने कळलं पाहिजे की यातला कुठला बॉन्ड वीक असू शकेल कुठला बॉन्ड स्ट्रॉंग असू शकेल कोणते बॅक्टेरिया डोक्यात चक्र फिरलं पाहिजे की वेदर इट्स ए जॉब ऑफ सुडोमोनास वेदर इट्स ए जॉब ऑफ फ्लेओबॅक्टेरियम वेदर इट्स ए जॉब ऑफ ॲक्रोमोबॅक्टर त्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या डोक्यामध्ये एका पाठोपाठ एक त्या यांचे जेनेटिक मॅप्स आले पाहिजेत तर त्या जेनेटिक्सचा उपयोग आहे आणि वेन पीपल ट्राय टू रिसेंटली डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती डाईड and he tried to develop a superbug and you know what happened he couldn't develop a superbug he had to resign and then he went to a totally different field I don't think it was his failure what he did was an excellent thing he tried to develop a concept unfortunately the concept did not work and it will never work because bacteria never are work in isolation in nature they always work in consortia so the message which we got from Dr. Anand Chakravarty's failure is that we should work for consortia and precisely that consortia is the one which works in idli that is the consortia which works in all fermented products like curd in achar in your murambas in jams and everywhere in काही प्युअर कल्चर्स असतात उदाहरणार्थ इफ यू टेक चीज it's a pure culture but then you should be able to identify what will be done by pure culture and what cannot be done by pure culture when you are talking of growth you should know what is a synchronous growth या निसर्गाची जी ग्रोथ असते ती सिंक्रोनस असते सिंक्रोनस ग्रोथ म्हणजे सगळ्यांचे फेजेस एकाच ट्रफ आणि त्यांचे हे एक मॅच व्हायला पाहिजेत हा क्लासिकल मिनिंग झाला तो क्लासिकल मिनिंग तुम्हाला जीवनात प्रत्येक ठिकाणी घेता येत नाही तुम्हाला तो क्लासिकल मिनिंग घेताना सिंक्रोनस म्हणजे जे लय आहे जे ताल आहे जे संगीत आहे ते संगीत तुमचं नीट आलं पाहिजे त्याला सिंक्रोनस आपण म्हणतो तो सिंक्रोनस म्हणजे बॅक्टेरिया ग्रो होताना एका पाठोपाठ एक ते वाढले पाहिजे एक छान फ्रॉबिशर मध्ये आय डोंट नो हाऊ मेनी पीपल हॅव रेड मायक्रोबायोलॉजी बुक बाय फ्रॉबिशर मला अजून तो ग्राफ आठवतो की दूध जर आपण बाहेर ठेवलं तर ते दुधामध्ये मायक्रोबियल चेंजेस कसे होतील आणि इतकं सुंदर दिलं होतं ते
की तो पहिल्यांदा काय होईल तर पहिल्यांदा ऍसिड डेव्हलप होईल, मग ते पीएच ड्रॉप होईल, मग तो पीएच 3-3.5 पर्यंत येईल, मग ते जे ऍसिड आहे ते ब्रेक होईल, मग त्याचा पुन्हा अल्कलाईन पीएच होईल, मग तो अल्कलाईन पीएच 11 पर्यंत जाईल. किती सुंदर दिलं होतं. दॅट इज हाऊ यू शुड लर्न. And that is where your history really helps. So my definition of biotechnology for future is through history. My definition of biotechnology for future is through past. You have to study past first, you have to study present first, and then look for future, because unless you are thorough with what happened in past, unless you are thorough what happened today, you will not be able to do tomorrow. उद्याचे फक्त या गोष्टी आहेत. उद्या उद्या आपली देशाची स्थिती अशी होणार आहे. अनदर 6 months इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लेम फॉर our country economically. I can predict that. Of course, we will be able to tie up. भारत तसा फार रिसायलंट देश आहे. You know that in 70s, when there was a big famine, European scientists had told that India cannot survive anymore. India will die down because of population explosion and infighting. Nothing of that sort happened. Indian farmers did some extremely good work and green revolution. Of course, Norman Borlaug सारखे आणि डॉक्टर स्वामीनाथन यांनी त्याच्यामध्ये खूप मोठं कंट्रीब्युशन दिलं. And we could able to manipulate all that negative thinking, and we could do positive, and we could do green revolution. My point is this: when green revolution is happening, this there were challenges. Everywhere there will be challenges. Tomorrow there will be challenges. But in atomic energy, I have learned something from my atom, and that is called as the positivity. You know that every atom of yours teaches you positivity. You know how? By the way, do you know how many cells are in your body? You have got 3 into 10 to the power of 12. That is 3 trillion cells in your body. Each cell of yours contains 10 to the power of 16 atoms. So in all, your body is made up of 3 into 10 to the power of 28 atoms. Mind-boggling, isn't it? So 3 into 10 to the power of 28 atoms are there. And each atom is telling you, trying to tell you, shouting at you, please be positive. I am trying to be positive. You know, atom is made up of protons, electrons, and neutrons. Protons are positively charged, electrons are negatively charged, and neutrons are neutral because they have got both proton and electron in that. So their charge is balanced and it will not be shown. So you call it as no charge or neutral. So proton is doing the proton number is responsible for atomic number. The electron number in the valency shell decides the connectivity, and neutrons are responsible for stability. So what else this atom teaches you? This atom teaches you fundamental philosophy that when an atom has an excess electron in its valency shell, one single electron, that electron is left out, is thrown out, and that atom becomes positive. So if you have a negativity revolving around you, throw it, you will become positive. That's the first message your atom is giving you. The second message is that negativity so bad? If you are going to throw negativity, everyone is going to throw that negativity. That negativity will create a black hole and it will eat away the world. So where that negativity goes? It actually doesn't go anywhere. It is shared. This negativity is shared by some other atom which has that one electron lesser in its valency to complete that octet or duplet. And because it is shared, because that negativity is shared, the bond is formed. If that negativity was not shared, bond would not have formed. There would have been 3 into 10 to the power of 28 atoms, but they would not have made your body if there were no bonds. Because if no bond is formed, if two atoms come together, they form coordinate bond, covalent bond, or electrovalent bond, sigma bond or pi bond, or a disulfide bond. त्याच्याशिवाय बॉन्ड्स नाही आहेत. दीज आर द ओनली बॉन्ड्स अवेलेबल इन नेचर. सो हे सगळे बॉन्ड्स फॉर्म होतात. वन्स द बॉन्ड्स आर फॉर्म, द सेल्स आर मेड फ्रॉम दिस मॉलिक्युल्स. Because cells are made, organs are made. Because organs are made,
Pran Tattva is put into that, and because Pran Tattva is put into that, you become active and you try to listen to Dr. Kale's lecture. You try to be somebody like Mayavati. You try to be something like Dr. Satpute. All that is happening because your atoms have shared the negativity. So negativity shared at right place becomes positivity. That's a very simple message given by your each of your atom, which is there in your body. And mind you, there are 3 into 28, 10 to the power of 28 atoms, giving you the same message again and again. So be positive. Be positive. Share your negativity. Share your negativity to convert it into positivity. And that's what I say. Kachra is the word, is a negative word. But if you share that kachra, if you look in your house, how many materials are there lying idle, then they are kachra. If there is a radio which is there in your house, which is not being used for last few months, weeks or few months or few years, you should give it to somebody who wants to use it. If there are many watches in the house, there is no, they are not going to be of any use if they are lying in your safe and increasing the तुमच्या ती सेफची शोभा वाढवण्यात त्याच्यात काहीच पॉईंट नाही. पण तीच घड्याळं घेऊन लोकांना वाटा, त्यांच्या चेहऱ्यावरचे आनंद बघा. सी देण्यात जो आनंद असतो तो घेण्यामध्ये नसतो. आय थिंक एव्हरीबडी नोज दॅट. देर इज अ ब्युटिफुल हॅपीनेस इन गिव्हिंग रादर दॅन टेकिंग द मटेरियल्स. सो वॉट एव्हर मटेरियल्स यू आर नॉट युझिंग, ब्रिंग देम इन द इन्स्टिट्यूट. इन्स्टिट्यूटमध्ये अशी एखादी स्टोअर निर्माण करा वेअर तुम्हाला माहिती आहे डॉक्टर कार्वर वॉज वन ऑफ सच एक्सलंट एक्झाम्पल. He used to say, if you want to change he was the best biotechnologist, and as far as biotechnologist is concerned, I consider him the Vishwamitra or creator of this earth, like Brahmadev. The way he thought about his people, the way he thought about agriculture. I don't know how many of you have read the book Ek Hota Karwar by Veena Gavankar in Marathi. If you are not read, please read it. If you are, somebody told me here that she is Tamil, well, it doesn't matter. You can read this book in Tamil also. I know that it is available. Or you read it in English. Read that inspirational story of Dr. Karwar. I remember one story which is very closely related to biotechnology, so I will narrate it to you. In this story, he was trying to teach people organic farming in somewhere in early 1800. Late 1800. And he was trying to give the importance of leguminous crops. So he gave the importance of pea. Then he tried to introduce peanut, groundnut in that. Earlier, that groundnuts were never cultivated. But they started, Carver started cultivating in America. But it had no special status by government. There was no special funding for groundnut. So he said that you grow groundnut, I will make sure that you get government funding for that. So a lot of people put groundnut, and there was a huge crop of groundnut. But now these white people started abusing him. A nigger ke sun ke, we listen to this nigger, and that's why now we have got such a huge amount of groundnut. We don't know what to do. But Dr. Carver never took that criticism to his heart. He said, no, they are right. They should criticize me. So he locked himself in a laboratory for 4 days. He didn't eat, he didn't drink any tea. And for 4 days continuously he was working. And he made 120 products of that groundnut. And after 4 days, when he came out of this laboratory, he was quite tired. But he had these 120 products with him. So the assistants around him were surprised. So then he wrote to Senate committee who was to look into the groundnut because there was a national problem. People were shouting about groundnut. So he said, I will tell you what is to be made out of groundnut. So I want to give a presentation to the Senate committee. So the Senate committee was meeting in a 5-star hotel, and he was not allowed to enter by front door because he was a black person. He was very rudely told by the chowkidar, you cannot enter, you have to enter through the service lift. He said, I was insulted. I am a human being. I am working hard for these people, and they are not able to even understand that I am doing something good for them. But he said, if I had taken that insult to my heart, I would never be able to deliver for my people. So he
quietly went from back door. He entered that Senate room. They had given him only 10 minutes because ये monkey nut है इसके के बारे में हम क्या सुनेंगे. So they had given him 10 minutes to talk. But when he started talking and started showing the products, the chairman of the Senate committee just interrupted him. He said, Dr. Karwar, we are sorry that we have given you 10 minutes. You have unlimited time. And he spoke for 7 hours continuously because groundnut was his favorite subject. He talked how groundnut is useful. He gave the characteristics, he gave the chemistry, he gave the biochemistry, he gave the biology, he gave the oil properties. He gave how that oil can be used in industries. 120 different uses of groundnut. When he presented to Senate committee at the end of 7 hours, without any further discussion, they approved the groundnut as the American national crop, and the special status was awarded to groundnut, and there were never a problem of groundnut. Next year, he asked people to plant sweet potato. This time, people again, without questioning, they did sweet potato. There were again huge crop of sweet potato. Again, Karwar Saab went into lab and he locked himself for 2 days. He came out with 70 different products of sweet potatoes. In the First World War, all the American and Allied army men got their carbohydrate supply through sweet potato powder and their groundnut supply through peanut butter. And both were products of Dr. Karwar. This is called biotechnology. This is called inspiration. This is called, and what materials he had? He didn't have even a measuring cylinder. When somebody asked him, when he entered in that school, which his own one black colleague had started, there were only 3 students. By the time Dr. Karwar died, there were 30,000 students studying there. When he entered in that school, somebody asked him, "Sir, measuring cylinder चाहिए." So he took एक कोपऱ्यामध्ये सगळी डिस्कार्डेड मटेरियल होती, त्याच्यामध्ये एक ऑइलचं टमरेल त्यांनी उचललं आणि म्हणे हे वॉश करून आण, त्या टमरेलवर मार्क कर 100 ml, 200 ml and use that as cylinder. When I see our laboratories these days, micropipette आम्ही बघतो. All this is there. I mean, you people are lucky. I don't want to be jealous of you. But remember, the material is not the medium. Material is only the साधन. ते साधन असतं. विचार तुम्ही करायचा असतो. त्याच्यातून जे उत्तर तुम्हाला पाहिजे असतं, प्रयोगचं उत्तर जे तुम्हाला पाहिजे असतं, त्यासाठी सही साधनं आपल्याला वी गेट इन्व्हॉल्ड इन टू दिस साधनं. एखाद्या मॉलमध्ये आपण जातो, वी स्पेंड 500 rupees, 1000 rupees विदाउट इवन सेकंड थॉट. बट त्या 500-1000 रुपयाचा आपण घरी आणून काय वापर करणार आहे, त्याचा खरोखर आपण वापर करणार आहे का, याचा एकदा विचार करा. आज संध्याकाळी घरी गेल्यानंतर प्रत्येकाने आपल्या घराचं ऑडिट करा आणि त्या ऑडिटमध्ये see what materials are not needed in last 6 months you will probably never need in your life. Collect that, bring it in one place. उद्या तुमच्या औरंगाबादमध्ये तुम्ही असं काहीतरी एखादं सेंटर चालू करा, इथे या अनयूज गोष्टी तुम्हाला मिळतील. डोंट डू बिझनेस ऑफ दॅट. जस्ट ट्राय टू डू नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस एखादी NGO पकडून, एखाद्या गरीब बायकांची संस्था किंवा गरीब माणसांची संस्था पकडून त्यांना ते चालवायला द्या. दे विल बी हॅपी बिकॉज इट्स ए काइंड ऑफ. पूर्वी आय रिमेंबर इन अहमदनगर वी हॅड एक चिंचोरकर विविध वस्तू भांडार नावाचं दुकान होतं. तिथे जायचं, एखादा सण असला, एखादं फेस्टिवल असलं, तिथे जायचं आणि एक काहीतरी 3 रुपये डिपॉझिट ठेवायचं आणि 25 वाट्या, 10-12 ताट तिथनं घेऊन यायची आणि ती वापरायची आणि फंक्शन झालं की ते नेऊन द्यायचं. प्रत्येकाच्या घरामध्ये आज इतक्या प्रचंड प्रमाणावर, प्रॉबेबली आय एम ऑल्सो कल्प्रिट बिकॉज मेनी थिंग्स या काळामध्ये आपणही सगळे राहतो. कधीतरी या चुका आपण करतो, पण त्या चुका करतो म्हणून ते करत राहायचं नाही. तर वी विल हॅव टू मेक शुअर दॅट वी आर नॉट मेकिंग दीज मिस्टेक्स. माय डिअर बॉईज अँड गर्ल्स, दिस इज द टेक्नॉलॉजी फॉर फ्युचर. दिस इज द बायोटेक्नॉलॉजी फॉर फ्युचर. And this biotechnology for future, again, it will be of your own thinking.
तुम्ही स्वतःच विचार करा की आपल्या देशाची उद्या रिक्वायरमेंट काय आहे. उद्या जर स्वॅब घ्यायला जायचं म्हणलं तर मायक्रोबायोलॉजी स्टुडंट्स पाठीमागे जातात, नाही सर कोरोनाचा स्वॅब घ्यायला आम्ही जाणार नाही, आम्हाला झालं तर काय होईल. वेअर इज द कॉन्फिडन्स लेवल ऑफ द कंट्री? आय जस्ट कांट अंडरस्टँड. अरे तुमची कॉन्फिडन्स लेवल काल कुठे गेली की तुम्ही स्वतःला वाचवू शकत नाही का? तुम्हाला हे सगळं माहिती आहे की जर हा मास्क असा नाकाला लावला तर तुम्हाला काहीही होणार नाही आणि यू विल बी एबल टू टेक मास्क. पण तुझे कॉन्फिडन्स लेवल, आणि तो मी तुम्हाला एकट्याला दोष देत नाही, आय विल ब्लेम दिस इन द एंटायर कंट्री ॲज आय टोल्ड यू. कुठेतरी ते कल्चर कमी पडलं आमच्या त्या शाळेमध्ये, जे आम्हाला जे शिक्षकांनी शिकवलं होतं. कुठेतरी आमची पिढी आहे, म्हणजे डॉक्टर शरद काळे यांची जी पिढी आहे, ती पिढी कुठेतरी कमी पडली. द वे वी वेअर टॉट, probably we are not able to teach you in the same manner, and that's why that culture is not getting imbibed. मला वाईट वाटतं की आपल्या देशातली 20-22 वर्षाची जी मुलं गर्लफ्रेंड बदलतात, बॉयफ्रेंड बदलतात, त्यांना संध्याकाळी अल्कोहोल लागतं, त्यांना सिगरेट्स लागतात. ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड. तुम्ही एक तुमच्या आयुष्यामध्ये इफ यू आर लॉयल टू वन पर्सन, आय थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हॅपन इन युअर लाईफ. आय डोंट नो हाऊ द थिंग्स आर, हाऊ द कल्चर इज चेंजिंग सो फास्ट. आणि तुम्हाला त्यातले निगेटिव्ह गोष्टी कशा समजत नाहीयेत. लोक ड्रगच्या आहारी चाललेत, लोक दारूची दुकानं, किती लोक अस्वस्थ झाली होती त्या टाळेबंदीमध्ये की दारूची दुकानं चालू का होत नाहीये, दारूची दुकानं चालू का होत नाहीत. माय डिअर बॉयज अँड गर्ल्स, आय वेंट टू 45 डिफरंट कंट्रीज. Nobody really forced me to take a single ml of alcohol, and I have not taken. It's my culture. When I tell them that sir हमारे देश में नहीं लेते हैं, we don't take alcohol, nobody forced me. लोक सांगतात की त्या पार्टीमध्ये एथिक्स पाळावे लागतात. अरे कुठले एथिक्स? तुम्हाला स्वतःचे एथिक्स नाहीयेत म्हणून तुम्ही दुसऱ्याचे एथिक्स पाळता. हाऊ दॅट इज पॉसिबल? यू शुड डेव्हलप युअर ओन एथिक्स, यू शुड डेव्हलप युअर ओन लक्ष्मण रेषा. तुमच्या स्वतःच्या भोवती एक असं चक्र तयार करा, असं वलय तयार करा. हे तुमच्यापाशी ते एखादं वाईट व्यसन पोचायला त्याला तिथे भीती वाटली पाहिजे. I remember a small incident in my life. At the age of second year BSc, I was. One of my best friends offered a cigarette to me. I lighted cigarette, he gave in my hand. And I still remember 2 minutes pause I took, and then I put it into the खाली मातीत टाकून ती पायाने भिजवून टाकली. If I had smoked that day, I would not have been able to talk to you. I can assure you that. It's not that I did great thing. It's not that I want to tell you that I am great. No, I am not. I am like one of the most ordinary persons. Like all of us have taken birth on this earth. I have got my own faults. I have got my own errors. I have got enemies. All that happens. Being a human being, all that will happen. But I have got one thing in me which my mother taught. That is honesty. I will never compromise with that. I will never compromise with values of my life. I may get short-tempered. Fortunately, people around me tell that, sir, आपण कधी रागवतच नाही. And that's the greatness of them. मला क्वचित कधीतरी राग येत नाही असं नाही. But I feel that I am responsible for that error in younger generation, what I saw. If some boy or girl is drinking alcohol, I feel it's my failure. Somewhere my generation has not able to convey this meaning to them. अरे असे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलायचे नसतात. तुमचं आयुष्य खूप छोटं आहे, तुमचं आयुष्य खूप सुंदर आहे. तुम्हाला ते जर छान उपभोगायचं असेल, किती 3 गर्लफ्रेंड बदलल्या, 3 बॉयफ्रेंड बदलले, किती टेन्शनच्या रात्री तुम्ही गुजरल्यात, कशासाठी करायचं हे सगळं? वेन यू आर ट्रू टू युअर सेल्फ, आय थिंक ऑल दीज थिंग्स विल नॉट हॅपन. सो तुमच्यात स्व तुम्ही शोधायचा प्रयत्न करा. यू फाइंड आउट हू यू आर, यू फाइंड आउट व्हॉट यू वॉन्ट इन लाईफ. You try to use your brain for somebody. कधीतरी एकदा दुसऱ्यासाठी काम करून बघा. कधीतरी एकदा स्वतःचा इगो बाजूला ठेवून बघा. If you keep your ego 5% out, other people will go 10% out. Then it will become 15, then 20. आणि मग बघा जग किती सुंदर होतं. I am not creating any dream in front of you. I am telling you the personal experiences. The civilization, what it is, I am trying to put in front of you. आपलं हे कल्चर आपण बिघडवलंय. If you people agree with me, let us start a center in Aurangabad. Let you people take over it.
let you go talk to people about this particular lecture, particular talk. You can add your own experiences. You take your own teachers around you, and then try to develop a ecosystem. Once, I don't know how many people have seen my Satyamev Jayate program. If you have not seen, हे सगळं झाल्यानंतर तुम्ही एक शरद काळे अधिक सत्यमेव जयते असं टाका. You will get a link. 5-6 मिनिटाचा तो व्हिडिओ आहे. In that video, I have shown one plant which I am growing for last 20 years without adding a single drop of water. एक काचेच्या डेसिकेटर मध्ये I am growing that water. I am growing that plant. And that plant I have not watered for last 20 years, but it's extremely green. It's all my ecosystem is very alive. Why that happens? Because it's a sealed ecosystem. Nothing goes out, and the photosynthesis or the recycling of all the elements happens beautifully in that small desiccator, and that's why the plant will never die. I will die, but that plant is not going to die. Unless that desiccator breaks, the plant is not going to die. It can remain even for thousands or 2,000, 10,000 years also, because the sunlight is not going to stop. The sunlight enters there, photosynthesis is done, plant makes leaves, the leaves fall down, again they are degraded. जेवढं पाणी मी सुरुवातीला घातलं होतं, all that water is getting evaporated in the system itself, and then every day it rains in the desiccator. So ते 600 ml पाणी मी सुरुवातीला टाकलं होतं, ते 600 ml पाणी त्याच्यातच फिरतंय, ते कुठे कमी जास्त होत नाहीये. If that ecosystem is going to survive, why not Prithvi? Prithvi is also similar ecosystem. It is also sealed by somebody. This small ecosystem is sealed by Sharad Kale. That ecosystem is sealed by 33,000 people. So Earth is also a big ecosystem, and in this particular ecosystem, we must survive. We must understand what is our role. तुम्हाला मी सांगतो, तुम्ही इकोसिस्टम मध्ये यू आर गोइंग टू प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल. एव्हरी वन ऑफ अस इज इम्पॉर्टंट. बायबल मध्ये ते सांगतात की एव्हरी स्टोन विच इज जनरेटेड ऑन दिस अर्थ हॅज गॉट इट्स ओन मिनिंग. एव्हरी सॉइल पार्टिकल ऑन दिस अर्थ हॅज इट्स ओन मिनिंग. जर त्या मातीला आणि दगडाला जर तो एवढं महत्व आहे, तर अरे तुम्ही तर माणसं आहात. तुम्हाला त्या तुमच्या माणसाला there is a nice advertise once I read that you may be one among the world, but for somebody you are the world. If for somebody you are the world, it's your duty to look after the maintenance of that person who you consider to be a world. And if you take it like that, then you will find that the time is most important. Time is very precious. Then you will not spend time on WhatsApp. Then you will not spend time on. आपल्या भारतात कुठल्या 2 गोष्टी जर सगळ्यात जास्त वाया जात असतील, तर ते एक आहे टाइम, आणि दुसरं आहे तुमचं डोकं, ब्रेन रिसोर्स. या 2 गोष्टी, युअर ब्रेन अँड युअर टाइम, these are never utilized properly. So biotechnology for future will be how best utilize the time and how to best make use of your brain, which you have been given by the God, grace of God. तुम्ही या स्टेजला आलात म्हणजे तुमच्यापेक्षा नक्कीच काहीतरी ब्रेन पॉवर आहे. When somebody comes to me, sir, I am MSc chemistry, I start asking him biology questions. So he says, sir, मैंने तो आपको बताया था केमिस्ट्री में मैं MSc किया हूँ. तो मैंने कहा तुम्हें MSc के केमिस्ट्री के सवाल तो नहीं आएंगे, मैं करूंगा, कम से कम बायोलॉजी के आता है कि वो तो देखता हूँ. तो दैट वे वेदर यू हैव गॉट ए पैराफर्नेलिया नॉलेज अबाउट बायोलॉजी, वो तो कम से कम समझ में आएगा. क्योंकि सवाल पूछना जिसके जवाब लोगों को मालूम नहीं, वो बहुत आसान काम है, मैं हमेशा कर सकता हूँ. लेकिन अगर वो मैं काम करता रहूंगा तो आप लोग डिप्रेस होते जाएंगे और उसमें कुछ निकलेगा नहीं. लेकिन ऐसे सवाल करना चाहिए लोगों ने, जो मेरे जैसे लोग हैं, जिसके जवाब अगर बच्चे ना ढूंढ पाए तो वो सवाल वो उसी दिन उसी शाम को उसके जवाब बच्चों को मिलने चाहिए. एंड दैट्स व्हाट माय सिंपल मैसेज टू द टीचर्स इज बी वेरी इंटरेक्टिव, be attentive to their questions. You may not be able to answer their questions in totality, but you have got good resources to answer these questions, and use those resources, find out the solutions. मला आठवतंय आमच्या शाळेमध्ये क्वेश्चन बँक असायची. माईक वरती सकाळी सूचना झाल्यावरती 3-4 प्रश्न दिले जायचे, मुलंच प्रश्न विचारायची, मुलंच त्याची उत्तरं द्यायची. पण द टाईप ऑफ नॉलेज वी यूज टू गेट, की वर्तमानपत्रातनं याच्यातनं आलेल्या बातम्या या सगळ्या वाचणं, या सगळ्या
त्यांचं डिस्कशन करणं आणि निगेटिव्ह बातम्या वाचायच्याच नाहीत. देर आर इन जपान देर आर न्यूज पेपर्स विच गिव्ह ओनली द पॉझिटिव्ह न्यूज इन्फॉर्मेशन. दे डोंट गिव्ह एनी निगेटिव्ह न्यूज इन्फॉर्मेशन. त्यांचे न्यूज पेपरचं नावच असतं आमच्या याच्यामध्ये कुठल्याही निगेटिव्ह बातम्या छापल्या जाणार नाहीत. एखादी सेकंद जरी लेट झाली तर तिथे ती बातमी होते, कारण काही सेकंदांनी कमीत कमी 100 लोकांची गाडी चुकलेली असते. बिकॉज दॅट प्रिसिजन, दॅट अॅक्युरसी दे मेंटेन इन देअर लाईफ. स्टॅटिस्टिक्स आम्हाला, मॅथमॅटिक्स वी ट्राय टू कीप अवे. बायोटेक्नॉलॉजीज डोंट लाईक मॅथमॅटिक्स. अरे तुमचं सगळं शरीरच बायोटेक्नॉलॉजी हे मॅथमॅटिक्सनी भरलेलं आहे, कॅल्क्युलसनी भरलेलं आहे. वेन पीपल आस्क मी सर डेरिव्हेटिव्ह समजत नाही. डेरिव्हेटिव्ह समजत नाही म्हणजे काय रे सर? y इज इक्वल टू साइन एक्स, डीवाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. हे काही डोक्यात शिरत नाही. म्हटलं ठीक आहे, फॉरगेट अबाउट दॅट साइन एक्स अँड कॉस एक्स. आय विल आस्क यू अ सिम्पल क्वेश्चन. इफ यू फील हंग्री व्हॉट डू यू डू? ही सेड आय विल ईट ग्लुकोज बिस्किट. म्हटलं ते ग्लुकोज बिस्किट घेऊन अंगाला सोडशील करे, कारण एनिवे यू इज गोइंग इन टू युअर बॉडी. तर म्हटलं तसं नाही चालत. इट हॅज टू एंटर थ्रू ए प्रॉपर रूट. म्हटलं प्रॉपर रूटनी गेलं तर काय होतं? Then it gets converted into glucose 6-phosphate, then fructose 6-phosphate, fructose 6-1,1,6-diphosphate, मग डायड्रॉक्सी ते 3-phosphoglyceraldehyde त्याचं बनतं. मध्ये पायरुविक ऍसिड मध्ये जाऊन कार्बनिक TCA सायकल मधनं जातं, अँड देन 38 ATPs आर रिलीज्ड अँड दॅट ATP आय यूज. सो हे सगळं जे होतं ना ते सगळं डेरिव्हेटिव्ह असतं. म्हणजे ग्लुकोजचे हे सगळे डेरिव्हेटिव्ह आहेत. हे समजलं की नाही? मग ते त्यांच्या फील्डमध्ये त्यांना साइन एक्स आणि कॉस एक्स लागतं, आपल्या फील्डमध्ये ग्लुकोज लागतं आणि ग्लुकोज 6-phosphate लागतं. तर आपण त्याला डेरिव्हेटिव्ह म्हणायचं, ते त्याला डेरिव्हेटिव्ह म्हणतील. यू शुड अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट. यू शुड नॉट अंडरस्टँड द एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर थिंग, अँड दॅट इज कॉल्ड इज लाईफ. जे शिकणं म्हणतात, एखादी गोष्ट समजणं, शिकणं, टू अंडरस्टँड दॅट इन क्लास, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. तुम्हाला ते कसं समजलं आणि तुम्हाला ते रिप्रोड्यूस करता येतं का? पाठ करणं हा उपाय नाही. माझी गीता पाठ आहे 18 अध्याय, पण ती गीता पाठ करण्याला अर्थ नसतो. 18 अध्याय गीता पाठ करून मी काय करणार आहे? तर तुमच्यावर फक्त इम्प्रेशन मारू शकेन. अनलेस आय अंडरस्टँड फिलॉसॉफी ऑफ गीता, unless I will be able to contribute my knowledge of Gita to you, then only it is used that okay, I know 18 chapters of Gita by heart. Otherwise it's of no use. तुमच्या नॉलेजचा, तुमच्या स्टोरेज बँकचा फार तुमची मेमरी चांगली आहे म्हणून तुम्हाला दाद मिळेल, पण त्याच्यावरती त्याच्यातनं तुमच्या आयुष्यात काही साध्य होणार नाही आणि तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांच्या आयुष्यात काही साध्य होणार नाही. तर त्यांच्या आयुष्यात तुम्हाला काही साध्य करायचं असेल तर त्यांना तुम्हाला काहीतरी समजून सांगायचं असेल. इफ यू वॉन्ट टू बी रिअली इम्पॉर्टंट, इफ यू वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट, इफ यू वॉन्ट टू मेक शुअर. डॉक्टर कलामांना मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं हाऊ ही लाईक टू बी रिमेंबर्ड. ही सेड ही लाईक टू बी रिमेंबर्ड ॲज अ टीचर. आणि आय एम शुअर की मलाही स्वतःला कधी कधी वाटतं. मी माझ्या काल ब्लॉगमध्ये लिहिलंही होतं, डॉक्टर मायावती पाटलांना मी तो ब्लॉग पाठवलाय. इफ शी फील्स शी कॅन शेअर विथ ऑल ऑफ यू. डॉक्टर कलामांवरती मराठीत ब्लॉग लिहिलाय मी. त्याच्यामध्ये आय मेन्शन दॅट इफ आय वॉन्ट टू डाय आय विल लाईक टू हॅव अ डेथ लाईक डॉक्टर कलाम. आता तुमच्याशी बोलताना मला हार्ट अटॅक आला. आय विल द हॅपीएस्ट पर्सन टू पास अवे फ्रॉम हिअर बिकॉज आय एम ट्राईंग टू डू माय जॉब. Yes, I am satisfied. I am satisfied in my life. And if you want to have that satisfaction, you should never be afraid of death. And if you are not afraid of death, you should be always after science. If you are after science, you will never be afraid of death. And if you are after science, you will always look for biotechnology. You will always look for some technology which will be understanding. I am going to contribute one more thing to your kitchen today. मी तुम्हाला AC वॉटर सांगितलं, मी तुम्हाला तुमच्या किचन वेस्टचं मटेरियल कसं करायचं, तुमच्या घरातल्या एक्स्ट्रा मटेरियलचं काय करायचं. आय हॅव टोल्ड यू. नाव आय विल आस्क यू वन सिम्पल क्वेश्चन. तुमच्या घरात तुम्ही प्रेशर कुकर वापरत असाल अँड यू मस्ट बी लिसनिंग टू 3 whistles, 4 whistles. डॉक्टर मायावती किती विसल्स देतात तुमच्याकडे? 3 to 4. Now, with every whistle of yours, you know that 15 grams of ice is melting on Himalaya. आणि त्याचा जो जनक होता त्या प्रेशर कुकरचा, his name is Papen. That Papen is trying to shout from his tomb that I made the cooker not to whistle. सिम्पल प्रिन्सिपल आहे फिजिक्सचं की तुम्ही स्टीम कोंडून ठेवल्यानंतर प्रेशर वाढतं आणि तो जो शिट्टी आहे दॅट इज अन इंडिकेटर दॅट प्रेशर हॅज रीच्ड. नाऊ रिड्यूस द फ्लेम.
So once you reduce the flame and hold the steam for 5 minutes, you don't have to give a single whistle. आणि तुमचा राजमा, तुमचा चणा अगदी फर्स्ट क्लास शिजतो. You will retain all the nutrition because otherwise nutrition is escaping in the steam and you will also stop global warming. आता प्रत्येक घरातनं 3-4 शिट्ट्या जर यायला लागल्या तर भारतामध्ये 30 कोटी घरं आहेत, 120 कोटी शिट्ट्या गुणिले 15 ग्रॅम इतकं बर्फ विरघळतं, म्हणून जागतिक तापमान वाढतं. World temperature is increasing because the whistle pressure cooker is whistling in your house. One of the reasons is that. So stop whistling of that pressure cooker. You will find की टेम्परेचर मध्ये सगळ्या औरंगाबादमध्ये फरक पडेल एक 15 दिवसामध्ये. आय एम नॉट जोकिंग. आय एम टेलिंग यू सायन्स. आय एम नॉट टेलिंग, मी काही कोणी आचार्य बाबा वगैरे नाहीये, मी साधा वैज्ञानिक आहे. मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही सगळ्या प्रेशर कुकरची शिट्टी थांबवा, तुमच्या औरंगाबादचं टेम्परेचर छान प्लेझंट होईल. ओके, सो जस्ट अंडरस्टँड सायन्स बिहाइंड एव्हरीथिंग. ह्या मी फक्त एक उदाहरण घेतलं. तुमच्या रेफ्रिजरेटरमध्ये सायन्स आहे. रेफ्रिजरेटरमधनं इतकी हीट बाहेर जाते, तुमच्या मायक्रोवेव्ह मधनं हीट बाहेर जाते. वी आर नेव्हर वरीड अबाउट इट. आपण त्या गोष्टी घ्यायच्या, त्या गोष्टी वापरण्यासाठी घेतो, पण त्या नीट वापरतो का हा कधी प्रश्न स्वतःला विचारा. तसा जर विचारल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की अर्धी इन्स्ट्रुमेंट आपण अकार्यक्षमतेने वापरतो आणि अर्धी इन्स्ट्रुमेंट आपण ओव्हर कार्यक्षमतेने वापरतो. Net effect is same. We are losing a lot of energy while using these equipments. So this is all biotechnology. Let me tell you that this is biotechnology for future. उद्या जर परफेक्टली बॅलन्स्ड मटेरियल जर मला प्रत्येक परफेक्टली बॅलन्स असा जर माणूस आपल्या भारतात आपण निर्माण करू शकलो, आय थिंक दॅट इज द बेस्ट टेक्नॉलॉजी विच वी आर लुकिंग फॉर. आय एम ट्राईंग टू लुक फॉर अ गुड औरंगाबाद थ्रू दिस जनरेशन विच इज लिसनिंग टू मी. आणि प्रत्येकाने एक असं व्रत घ्या की मी 1000 लोकांना हा मेसेज देईन की पाण्यात टाकायचं नाही. पाण्यात टाकायचं थांबलं जर औरंगाबादमध्ये तर 30% कचरा कमी होईल आणि जो घाणेरडा वास येतो तो थांबेल आणि मग म्युन्सिपाल्टीला सवड मिळेल की व्हॉट वी कॅन डू अबाउट रेस्ट ऑफ द मटेरियल. अँड आय एम शुअर देर वोंट बी एनी रेस्ट ऑफ द मटेरियल बिकॉज इट विल हॅव सो मच ऑफ व्हॅल्यू. पीपल विल स्टार्ट सेलिंग इट. मेक शुअर ऑफ दॅट. So, boys and girls and my dear colleagues, if I have crossed my limit, I have hurt somebody, I am sorry for it. I never meant to be personal. I never meant to be offending you by criticizing. But as a scientist, I feel if I'm not doing my duty, if I don't tell what are the lacunae, what are the flaws, don't do refresher courses or don't do these seminars only for the sake of one more webinar is added in my CR. Let it be reflecting in your life, let it be reflecting in your behavior. Take up the societal responsibilities, make sure that all people in Aurangabad using corona, these masks for preventing corona and control corona as much. You have to give your contribution, otherwise it's going to be a big chaos. So thank you very much for giving me an opportunity to talk to people. I am sure when the corona is the epidemic, the pandemic is reduced, I will make a trip when I am in Ahmednagar. I would like to make a trip to your institute and spend a day with all of you. Thank you. Unless, I mean, of course, you should want me to be there. So thank you very much for giving me this opportunity.